మీ గురించి తెలుసుకోవడానికి మాకు కృపను అనుగ్రహించమని, మీకు ఇంకా దగ్గరగా జీవించడానికి ప్రభా ఈ మీటింగ్ని మాకు హెల్ప్ చేయమని, ఎవరైతే రాలేదో వాళ్ళందరినీ త్వరపెట్టమని, ఇంకెవరైతే రాలేకపోతున్నారో వాళ్ళని కూడా ప్రభా మీ చిత్తమైతే ఇంకొక దినాన్ని వాళ్ళకి దయచేయమని ఈ కొద్ది ప్రార్థన యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి, ఆమెన్. థ్యాంక్ యూ అక్క. సో ఈ టైంలో మనం వర్షిప్ సెషన్కి వెళ్దాం. సో ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఎక్కడున్నా కానీ ఇండివిజువల్గా, సో ఈ టైంలో ఎవరు ఎక్కడున్నా కానీ టేక్ యువర్ టైం, దేవుడిని ఆరాధిస్తాం. దేవుడు చేసిన వీళ్ళకి మనం ప్రతి ఒక్క సాంగ్తో ఈరోజు మనం దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఆయన నామాన్ని గణపరుస్తాం. సో ఫస్ట్ సాంగ్ వచ్చేసి ఒకవేళ మీ దగ్గర EHOW బుక్ ఉంటే సాంగ్ నెంబర్ 269 జెహోవా జీరే. సో విల్ స్టార్ట్ దిస్. We'll repeat this song again. ఇంకా కొంచెం అందరం ఎక్కడున్నా కానీ ఒక జాయస్గా మనం ఉత్సాహంగా we will sing this song again. Sufficient for me. God shall supply all my needs according to His riches and glory. He keeps His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. My provider, His grace is sufficient for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He gives His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh. Hello. ఇది ఎక్కువైపోయింది. Yeah, we have our only God who is our protector, and we have a God who cares for us, and that is Jehovah. So అలాగే ఇదే ఉత్సాహంతో ఇంకో సాంగ్ పాడుకుందామండి. సాంగ్ నెంబర్ 265. ఓకే, సాంగ్ నెంబర్ 617 బోలో జై మిల్కర్ జై. సో ఒకవేళ మీ దగ్గర EHOW బుక్స్ ఉంటే సాంగ్ నెంబర్ 617. అందరం కూడా ఉత్సాహంగా ఈ పాట పాడదాం. మరి నిజంగా ఎక్కడున్నా కానీ మీ ప్లేసెస్లో, మీ రూమ్స్లో, నిజంగా ఇట్స్ యూ అండ్ గాడ్ కదా, మంచిగా సంతోషంగా పాడండి ఈ పాట. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ లిరిక్స్ యూ కెన్ జస్ట్ గూగుల్ ఇట్, ఇన్ గూగుల్లో దొరికిపోతుంది, యుల్ గెట్ ఇట్. జస్ట్ చూసుకుంటూ పాడండి. ఓకే, బోలో జై మిల్కర్ జై 617. बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी ये रीति मैं भर दे अपने प्रीत, प्रेम की तेरी ये रीति मन में भर दे अपने प्रीत, तेरे प्रेम के गाए गीत, मेरे प्रेम के गाए गीत, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपने ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, इस पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, इस पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोलो सदा, मन मेरे तू बोलो सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। సెకండ్ వర్స్ మళ్ళా వాడదాం. మరి హింద్ మే తేరా నామ్ రహే, నిజంగా వి ఆల్ వాంట్ హిమ్ టు బి హిస్ నేమ్ టు బి గ్లోరిఫైడ్ ఇన్ ఇండియా, రైట్? సో ఈ పాట పాడుతూ నిజంగా మళ్ళొకసారి చెప్దాం, దేవా నిజంగా భారతదేశంలో మీ నామం మేము పొందాలి. సో అది ఎలా పొందుతుంది? మన ద్వారానే, రైట్? లెట్స్ సింగ్ సెకండ్ వర్స్ అండ్ విల్. खिदमत अपने ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपने ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया।
ఇప్పుడు వస్తుంది. మాట్లాడండి మాట్లాడండి. ఒకసారి అది తీసేస్తే అన్ని సెట్ అవుతాయి. అది తీసే ఒకటి ఇప్పుడు వాయిస్ పెట్టండి. మీరు వాయిస్ లేదు, దాన్ని కూడా తీసి ఒక వైర్ది జస్ట్ ఇప్పుడు మాట్లాడండి. చెప్పు. Check 1. Check 1 2. Final. Check 1. Check 1. Check. Check 1. Check 1 2. Check. Sorry for the inconvenience. Koncham technical issue unde. So yeah. Next song, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. Song number 265. Okala EHOW book mi daggara unte song number 265. So I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Let my mouth till I make known thy faithfulness.
ఓకే, లాస్ట్గా మరి మనం తెలుగు సాంగ్ ఎస్లో ఆనందింతును పాట పాడుకుందాం. ఆ, ఎక్కడున్నా కానీ సాంగ్ నెంబర్ 571 ఎస్లో ఆనందింతును. సో ఈ టైంలో మనం దేవుని ఆరాధిస్తాం ఈ పాట ద్వారా ఎక్కడున్నా కానీ. సో వి విల్ వర్షిప్ హిమ్ విత్ దిస్ సాంగ్. థ్యాంక్ యూ. యేసులో ఆనందింతును, సిలువలో అతిశయింతును, ఆశతో ఆరాధింతును ఆ దివ్య ప్రేమమయుని. యేసులో ఆనందింతును, సిలువలో అతిశయింతును, ఆశతో ఆరాధింతును ఆ దివ్య ప్రేమమయుని. యేసులో ఆనందింతును. నన్ను చూచి ప్రేమించినాడు, నన్ను పిలిచి రక్షించినాడు, నన్ను చూచి ప్రేమించినాడు, నన్ను పిలిచి రక్షించినాడు. స్తుతి పాడి కొనియాడి జీవించు ప్రభు కొరకే, స్తుతి పాడి కొనియాడి జీవించు ప్రభు కొరకే. యేసులో ఆనందింతును, సిలువలో అతిశయింతును, ఆశతో ఆరాధింతును ఆ దివ్య ప్రేమమయుని. యేసులో ఆనందింతును. శ్రమలందు తోడైయున్నాడు, శుభ నిరీక్షణనిచ్చినాడు, శ్రమలందు తోడైయున్నాడు, శుభ నిరీక్షణనిచ్చినాడు. స్తుతి పాడి కొనియాడి ప్రేమించి పూజించెదన్, స్తుతి పాడి కొనియాడి ప్రేమించి పూజించెదన్. యేసులో ఆనందింతును, సిలువలో అతిశయింతును, ఆశతో ఆరాధింతును ఆ దివ్య ప్రేమమయుని. యేసులో ఆనందింతును. కలువరిలో జయము నాదే, పరిశుద్ధ స్వాస్థ్యము నాదే, కలువరిలో జయము నాదే, పరిశుద్ధ స్వాస్థ్యము నాదే. స్తుతి పాడి కొనియాడి కీర్తించి గణపరచెదన్, స్తుతి పాడి కొనియాడి కీర్తించి గణపరచెదన్. యేసులో ఆనందింతును, సిలువలో అతిశయింతును, ఆశతో ఆరాధింతును ఆ దివ్య ప్రేమమయుని. యేసులో ఆనందింతును. తన సేవ నాకు సగినాడు, తన మహిమ నాకు సగువాడు, తన సేవ నాకు సగినాడు, తన మహిమ నాకు సగువాడు. స్తుతి పాడి కొనియాడి హెచ్చించి సేవించెదన్, స్తుతి పాడి కొనియాడి హెచ్చించి సేవించెదన్. యేసులో ఆనందింతును, సిలువలో అతిశయింతును, ఆశతో ఆరాధింతును ఆ దివ్య ప్రేమమయుని. యేసులో ఆనందింతును. నిజంగా కదా, దేవుడు మన లైఫ్లో ఎన్నో కార్యాలు చేశాడు. సో దాన్ని బట్టి మనం ఎంతగా ఆనందిస్తున్నాము, ఎంతగా మనం దేవుడి పైన మనం ఆ, ఆనందించి దేవుని గణపరుస్తున్నాము. సో ఈ టైంలో ప్రతి ఒక్కరు మనం టైం తీసుకుందాం, కొంచెం ఈ టైం తీసుకొని దేవుని గణపరుస్తాం. దేవుడు చేసిన మన లైఫ్లో కార్యాలన్నిటికీ దేవుడిని గణపరుస్తూ దేవుడికి వర్షిప్ చేద్దాం మనం ఈ టైంలో మనల్ని. సో
సో ఎవరైనా వాలంటీర్గా ఈ టైంలో వచ్చి దేవుని వర్షిప్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. పరలోకమందున మా తండ్రి సృష్టికర్త దేవా యేసుప్రభ, మీ గొప్ప నామానికి మహిమ గంత స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభ, మరి ఏ యోగ్యత లేని మా కొరకై మీరు కల్వరి శిలువలో మరణించి ప్రభ, మరి మూడో దినం తిరిగి లేసి ప్రభ, మరి రక్షణ దయచేసి మాకు పరలోక రాజ్యం ఇచ్చినందుకు మీకు కోట్ల స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభ, మరి ఇంతవరకు మేము బతికి ఉన్నామంటే ప్రభ, అది కేవలం మీ కృప కనికరం ప్రభ. మరి ఎంతోమంది ఈ రోజు చూడలేక మరణించి ఉన్నారు తండ్రి. కానీ ప్రభా, మమ్మల్ని మాత్రం మీరు ఇంతవరకు ఏ అపాయం మాకు కాకుండా మీరు ఇంతవరకు మమ్మల్ని కాచి కాపాడినందుకు మీకు కోట్ల స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభా, మరి మేమందరం ఇప్పుడు యూత్ మీటింగ్కి కలుసుకుంటుండగా ప్రభా, ఎవరు ఎక్కడున్నా కూడా మీరు వాళ్ళందరికి తోడే ఉండి సహాయం దయచేయండి తండ్రి. అందరూ శ్రద్ధగా వాక్యం విని ప్రభా, మరి మీలో ఎదుగుటకు మీరు సహాయం దయచేయండి తండ్రి. ప్రభా, మరి మేము ఎక్కడ కూడా తప్పిపోకుండా మేము మార్గంలో నడుచుకొని మీ చిత్తం మా లైఫ్లో ఫుల్ఫిల్ చేయుటకు మీరు మాకు సహాయం దయచేయండి తండ్రి. మీరు మాకు ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మరి ఎవరైతే ఇంకా అటెండ్ అవ్వలేకపోయి ఉన్నారో ప్రభా, వాళ్ళందరితో మీరే మాట్లాడి వాళ్ళందరూ అటెండ్ అయ్యి ప్రభా, మీలో ఎదుగుటకు మీరే సహాయం దయచేసి తోడుండి కృప చూపించి కనికరించండి ప్రభా. మరి ఈ మీటింగ్ కూడా సక్సెస్ అవటానికి సహాయం దయచేయండి తండ్రి. ప్రభా, మీరు మాతో మాట్లాడి తోడుండి సహాయం దయచేసి నడిపించండి తండ్రి. మరి ఈ ప్రార్థన ఆలకిస్తాను నమ్ముచు ఈ చిన్ని ప్రార్థన యేసు అతి పరిశుద్ధమైన నామమున స్తుతిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. సో ఈ టైంలో మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ టైంలో వచ్చాము, ఇంపార్టెంట్ సెషన్లోకి వచ్చాము. సో ఈరోజు స్పీకర్ జాన్ క్రిస్టోఫర్ అన్న. సో అన్న గురించి కొంచెం జీవనాన్ని వచ్చి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు. థ్యాంక్ యూ ధనుష్. మరి హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ద సాంగ్స్. కొంచెం టెక్నికల్ డిస్టర్బెన్స్ ఉండే, సారీ ఫర్ దట్. సో హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ వీక్ విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ దిస్ థింగ్. సరే, ఈరోజు మన మధ్యలో జాన్ క్రిస్టోఫర్ అని ఉన్నారు. సో లాస్ట్ వీక్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ తెలుసు. మరి మరొకసారి జాన్ క్రిస్టోఫర్ అన్న గురించి చెప్తాను. మరి అన్న విజువల్ మీడియా అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి డైరెక్టర్గా ఉంటున్నారు. అంతేకాకుండా చాలామంది, అంటే చాలా యంగ్ పీపుల్ మధ్య అన్న వాడబడతా ఉన్నాడు. సో దేవుడు అన్నని గొప్పగా వాడుకుంటున్నాడు. అన్నని బట్టి వందనాలు. అంతేకాకుండా మరి అన్న ఈజ్ ద డైరెక్టర్, అంటే వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఫర్ ఆర్టీఎఫ్, దాంట్లో కూడా ఒక డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. మరి యంగ్ అంటే యూత్ ఫెలోషిప్స్, చాలా యూత్ ఫెలోషిప్స్ క్యాంప్స్లలో అన్న ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది అంటే బెస్ట్ స్పీకర్. సో అన్న ఈరోజు మన మధ్యలో ఉండడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. సో అన్న ఈరోజు వాక్యం చెప్పబోతుండగా దయచేసి అందరూ కూడా మీరు ఎవరైతే ఏ ప్లేసెస్లో ఉన్నారో దయచేసి ఎవరు కూడా డైవర్ట్ కాకుండా దయచేసి ఒక 1 hour మీరు వింటే చాలా బాగుంటుంది. సో మరి ఈ సమయంలో నేను టైం లేట్ చేయకుండా అన్నకి ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓవర్ టు జాన్ క్రిస్టోఫర్ అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ బాబు, గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నా సౌండ్ వినబడుతుందా? కెన్ యూ హియర్ మీ? అన్న వినబడుతుంది. ఓ ఎస్, ఓకే ఓకే. వన్ మోర్ టైం, దేవుడు ఇచ్చిన ఈ సమయం బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. కృపగల తండ్రి, మరొకసారి మీ పాద సన్నిధిలో మేము చేరి ఉన్నాం. ప్రత్యేకంగా యవనస్తులు ప్రభా, మరి ఈ దినం ఈ దినాల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుకోబోతుండగా మీ సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. దయించి మీరు మాతో మాట్లాడమని మమ్మల్ని అందరినీ మీకే అప్పగిస్తూ మా ప్రభును మీ ప్రియకమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమెన్. ఓకే, లాస్ట్ వీక్ లేనటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నట్టుగా నేను చూస్తా ఉన్నా. సో కొంచెం లెట్స్ రీక్యాప్. ఈరోజు ప్రాముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతా ఉన్నాం. కొన్ని విషయాలు మీ దృష్టికి తీసుకొని రావాలని నేను అనుకుంటా ఉన్నా. ఇది కొంచెం లెందీ సెషన్ కాబట్టి మీరు ఓపిక్గా ఉండాలని నా కోరిక. జస్ట్ రీక్యాప్ ఆఫ్ వాట్ వీ డిడ్ లాస్ట్ వీక్ సో దట్ పీపుల్ హూ వర్ నాట్ దేర్ కెన్ ఆల్సో ఫాలో what we are thinking about. Okay,
we started thinking about media, especially this generation, today's generation. How do we understand today's generation? నేను 2 మాటలు మీకు చెప్పాను. దిస్ ఈజ్ అ వూండెడ్ జనరేషన్. ఎవరిని కదిలించినా కూడా ఏదో ఒక బాధ, ఏదో ఒక దుఃఖం, ఏదో ఒక ఏమంటారు హర్ట్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం. తల్లిదండ్రుల చేత కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ చేత కావచ్చు, కాలేజీలో కావచ్చు, ఎక్కడో చోట ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటి యవనస్తులు. దిస్ ఈజ్ అ కామన్ ట్రైట్ ఆఫ్ ద యంగ్ పీపుల్ టుడే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ద second quality of or the trait of the young people is they are confused. Most of them are confused. ఎందుకోసం ఇవి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తా ఉన్నానంటే, మనం లాస్ట్ వీక్ డిస్కస్ చేసినట్టు ఈ జనరేషన్కి ఉన్నటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఇంతకుముందు ఏ జనరేషన్కి లేకుండా, ఈ జనరేషన్ ముందు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ ఇంతకుముందు ఏ జనరేషన్ ముందు లేకుండా. సోషియాలజిస్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే, వీళ్ళకున్నంత ఏమంటారు అవైలబుల్గా ఉన్నటువంటి ఆపర్చునిటీస్, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ద వరల్డ్ ఈజ్ సీయింగ్ సచ్ అన్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, people are confused, especially young people are confused. ఓకే, చాలా విషయాలలో కన్ఫ్యూజన్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో లాస్ట్ వీక్ వీ హ్యావ్ సీన్ సామ్ 1లో నుండి మనం స్టడీ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసాం. ఇట్స్ అబౌట్ ఎ మ్యాన్, ఎ గుడ్ మ్యాన్ హూ స్టార్టెడ్ వాకింగ్ and then started standing, then started sitting. It's about a good man. It's not about a bad man, bad young person. No, it's about a good young person who changed his trail. తన యొక్క ప్రయాణాన్ని మార్చుకున్నటువంటి ఆ యవనస్తుడు. ఎలా స్టార్ట్ అయింది అది? మొదట తన పియర్స్తో he started walking, then he started standing with them, then he started sitting with them. ఇది ఈ ప్రోగ్రెషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం లాస్ట్ వీక్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎనీ పర్సన్ ఇంకొకరి చేత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడాలి అని అంటే ఇగో ఇది జరుగుతుంది. మనం సడన్గా ఎవరో వచ్చి ఏదో ఒకటి చెప్తే ఇమీడియట్గా మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాము. వారితో కొంత సమయం గడిపిన తర్వాతనే ఇలాంటి పరిస్థితిలోనికి వస్తాం. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ హూ స్టార్టెడ్ వాకింగ్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ వాకింగ్, స్టాండింగ్ అండ్ సిట్టింగ్, but it is about what happened at the end of his life. What happens is life is thrown to the edge. ఈరోజు చాలా మంది యవనస్తులు ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నట్టుగా చూస్తాం. సంఘంలోనే ఉంటారు, చర్చికి వస్తారు, దేవుని పాటలు పాడతారు, వర్షిప్ చేస్తారు, బట్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ద రియాలిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇంకొక వైపు మన వాస్తవం, మన యథార్థంగా హృదయంలోనికి తొంగి చూసుకుంటే చాలా ఏరియాస్లో వీఆర్ ఆన్ ద ఎడ్జ్. ఎటైనా పడిపోవచ్చు. ఇట్స్ సో డెలికేట్ పొజిషన్ అనమాట. ఆ గ్రిప్ కొంచెం తప్పింది అని అంటే ఇంకా డూమ్, రైట్? సో ఫ్రీడమ్ అనుకుంటా ఉన్నాం, దట్ ఈస్ లీడింగ్ అస్ టు ఫ్రీ డూమ్ అని అంటాం. ఎందుకనంటే వీఆర్ నౌ లివింగ్ ఆన్ ద ఎడ్జ్ బికాస్ ద వరల్డ్ ఈజ్ చేంజింగ్. మనకు ఎక్కువగా వినబడే మాట ఏంటంటే వరల్డ్ ఈజ్ చేంజింగ్, వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ చేంజింగ్ వరల్డ్. మనం ఈ వీడియో చూసాం. ఆ చేంజింగ్ వరల్డ్లో అన్నీ మారిపోతా ఉన్నాయి. అన్నీ మారిపోతా ఉన్నప్పుడు మనుషుల యొక్క పద్ధతులు అన్నీ మారిపోతా ఉన్నాయి, బట్టలు మారిపోతా ఉన్నాయి, తినే తిండి మారిపోతా ఉంది, ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ మారిపోతా ఉన్నాయి, ఇంకా వారి యొక్క హెయిర్ కట్ మారిపోతా ఉంది, వారి యొక్క ఎక్విప్మెంట్ మారిపోతా ఉంది, వారి యొక్క గ్యాడ్జెట్స్ మారిపోతా ఉన్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ చేంజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ చేంజ్. ఏంటి? ఎవ్రీడే చేంజింగ్ టెక్నాలజీ. సో ఇలా కుటుంబాలు మారిపోతా ఉన్నటువంటి విషయాలు చూసాం. కాబట్టి ఈ చేంజ్ అనేది ఎందుకు మనం ఆలోచించాలి ఈ చేంజ్ గురించి అని అంటే, లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాం, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ టెక్నాలజీ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ బట్ సంథింగ్ వెరీ సీరియస్. ఏంటది? మనకు తెలియకుండానే మారుతా ఉన్నటువంటి మార్పు. ఎందుకు? మీడియా ద్వారా వచ్చే వాటిని మనం నమ్ముతాం, ఏది చూస్తామో అది నమ్ముతాం. నమ్మడం మాత్రమే కాదు, ఇంకా ముందుకు వెళ్తాం. ఓకే, సో లాస్ట్ వీక్ వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మీడియా,
ఎలా చరిత్రలో ఈ ప్రచార సాధనాలను ఎలా వాడుకున్నారు అవన్నీ చూసాం. ఓకే, ఈవెన్ క్రిస్టియన్ చర్చ్ హిస్టరీలో కూడా ఈ మీడియాని ఎలా వాడుకున్నారు అనేటువంటి విషయం చూసాం. మీడియా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వస్తుంది, మీడియా మన లైఫ్ పైన చెక్ పాయింట్స్ పెడుతుంది, మీడియా మనలను ఆ సీన్ లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం లాస్ట్ వీక్ చూసినాం. మీరు టీవీ ముందు కానీ, సినిమాలో కానీ, లేకపోతే ఇంటర్నెట్ ముందు కానీ కూర్చున్నప్పుడు యూ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద సీన్. అది నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా యూ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద సీన్. అది సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేయబడినటువంటి విషయం. అదే మనం ప్రాక్టికల్ గా కూడా చూసాం. ఇది ఈజిప్ట్ రెవల్యూషన్ అని ఈ పిక్చర్ చూపించాను నేను మీకు. ఒక అమ్మాయి ఫేస్బుక్ లో రాసినటువంటి ఒక కామెంట్ తోని ఈజిప్ట్ లో ఒక పెద్ద రెవల్యూషన్ వచ్చింది. ఆ రెవల్యూషన్ తో డిక్టేటర్షిప్ కూలిపోయింది. ఇప్పుడు అక్కడ డెమోక్రసీ అనేది వచ్చింది. ఎందుకు? పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ వెన్ దే సీ. మనము లాస్ట్ టైం ఈ గేమ్ ఆడాం. ఓకే, సో ద పవర్ ఆఫ్ ద ఐ వీ హ్యావ్ సీన్. జస్ట్ మీకు గుర్తు చేయడం కోసం నేను ఇవన్నీ మళ్ళీ చూపిస్తా ఉన్నా. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ వాట్ మీడియా ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్. మీడియా ఆల్వేస్ సేస్ నథింగ్ బట్ ట్రూత్. మనం ఏది చూస్తామో అదే సత్యం అని నమ్ముతాం, ఇదంతా సత్యం అని అనుకుంటాం. సో ఈరోజు మీడియా మనకు ఏమేం చేస్తుంది అనేటువంటి ఆ 3 విషయాలు, 3 టీస్ మీ దృష్టికి లాస్ట్ టైం తీసుకొని వచ్చాను నేను. ఓకే, 3 టీస్ ఏంటవి? మీడియా స్పాన్సర్స్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఐ. నీ కన్ను దేన్ని చూడాలో, ఎలా చూడాలో మీడియా నిర్ణయిస్తుంది. లిజన్, లాస్ట్ వీక్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి విధానం మళ్ళీ మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఒక డిజైనర్ డిజైన్ చేస్తా ఉన్నాడు అని అంటే ఆ డిజైనర్ దాన్ని చూసేటువంటి వాడు, ఆ బొమ్మను చూసేటువంటి వాడు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి చూడాలి, ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి చూడాలి అని ముందే ఐడియా కలిగి ఉంటాడు. ఆ విధంగానే నీ కన్ను చూస్తుంది. నీ బట్టల విషయం కూడా అంతే. నువ్వు వేసుకునేటువంటి బట్టలు, ఆ బట్టలు ఊరికే అలా డిజైన్ చేయబడినవి కాదు. ఆ బట్టల పైన ఉన్నటువంటి డిజైన్ చూసేటువంటి వాళ్ళ కన్నును ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో అది ఫ్యాషన్ డిజైనర్ కి ముందే తెలుసు. వాటిని ఇమాజినరీ లైన్స్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డిజైనింగ్. ఓకే, ఆ ఇమాజినరీ లైన్స్ గీస్తాం అనమాట. ఆ ఇమాజినరీ లైన్స్ లోనే నీ కన్ను ప్రయాణం చేస్తుంది. దాన్నే డిజైనింగ్ అని అంటాం. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ ఇట్ ట్రైన్స్ యువర్ ఐ, ఇట్ ఆల్సో టేమ్స్ యువర్ మైండ్. ఇవి ఇంకా కొంచెం విపులంగా ఇప్పుడు చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటే నీ మైండ్ ని టేమ్ చేస్తుంది, మచ్చిక చేసుకుంటుంది. అంటే నీ మైండ్ ఎలా ఆలోచించాలో కూడా మీడియా నేర్పుతుంది. ఈ రోజు మనం అంతా ఆలోచించేటువంటి విధానం, సమాజం మారిపోతుంది, సమాజం మారిపోతా ఉంది, ఆలోచన విధానం మారిపోతా ఉంది. ఈ రోజు పిల్లల విధానాలు మారిపోతా ఉన్నాయంటే ఎందుకు మారుతా ఉన్నాయి? ఎందుకో తెలుసా? ఆలోచించే విధానం మారుతా ఉంది. ఒక విషయాన్ని గురించి ఆలోచించే విధానం మారుతా ఉంది. ఇది చాలా డేంజరస్ థింగ్ అన్నమాట. ఈ మార్పులన్నీ ఎలా జరుగుతా ఉన్నాయి? మనకు తెలియకుండానే జరుగుతా ఉన్నాయి. అందుకే ఇవి చాలా డేంజరస్ విషయాలు. మూడవది నేను చెప్పింది ఏంటంటే, ఇట్ ట్వీక్స్ యువర్ పర్సనాలిటీ. అంటే నీ వ్యక్తిత్వాన్ని నువ్వు ఏదైతే చూస్తా ఉన్నావో దానికి అనుకూలంగా నిన్ను నువ్వు సవరించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తావు. ట్వీకింగ్ అంటే సవరించుకోవడం. ఓకే, అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం. సో నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు, లేక నువ్వు మీడియాలో చూస్తా ఉన్నటువంటి విషయాలకు దానికి తగ్గట్టుగా నిన్ను నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటావు. వాట్ డు ఐ మీన్ బై దీస్ 3? ఈ మూడింటి యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అనేది ఈరోజు చూద్దాం. అలాగే సోషల్ మీడియా ఎలా ఈ పని మన జీవితంలో చేస్తా ఉంది అనేటువంటి విషయం చూద్దాం. ట్రైనింగ్ యువర్ ఐ గురించి లాస్ట్ టైం చెప్పాను నేను. ఎలా చూపిస్తా ఉన్నారు, మనం ఏం చూడాలో ఇంకా చూడాలి అనిపించేటువంటి కోరిక కలిగేట్టుగా ఎలా తయారు చేస్తా ఉన్నారు. నంబర్ 1, ర్యాపిడ్ విజువల్స్ చేంజ్ చేస్తా ఉన్నారు. ఈరోజు ఏ సీన్ చూసినా కూడా ర్యాపిడ్ గా మోర్ దాన్ 3 సెకండ్ల కన్నా ఒక బొమ్మను ఎక్కువగా చూపించారు. ఓకే, సో ఆ విధంగా మారుతా ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత గ్రాఫిక్ ఓరియంటెడ్ మెసేజెస్. ఇప్పుడు అన్ని కూడా గ్రాఫిక్ ఓరియంటెడ్ మెసేజెస్. మనము క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని వినడం కన్నా ఒక వీడియో చూపిస్తే ఎక్కువ చూడడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాం. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వస్తా ఉన్నాయి కదా, దే మేక్ యు సీ. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం, వాళ్ళు నువ్వు ఏమి చూడాలో అది నువ్వు చూసేట్టుగా చేస్తా ఉన్నారు మీడియాలో. ఓకే, సో ఫైనలీ లైఫ్ బికమ్స్ బోరింగ్ వెన్ యూ కాంట్ గెట్ వాట్ యు ఆర్ ట్రైన్డ్ టు సీ. నువ్వు చూసి 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 ఏదైతే చూస్తా ఉన్నావో అది నీకు దొరకకపోతే లైఫ్ మీద విరక్తి కలుగుతుంది. యు సీ,
చూడడం అంటే మామూలుగా చూడడం మాత్రమే కాదు, ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ యువర్ లైఫ్ అనేది, ఐఎమ్ సారీ, ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ యువర్ లైఫ్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చూసింది దొరక్కపోతే, చూస్తా ఉంది దొరక్కపోతే ఇప్పుడు హత్యలు చేస్తా ఉన్నారు. నిన్న ఒక అమ్మాయి ఒక మెడ కోసేసినాడు, అది మనం చూసినాం వార్తల్లో. ఎందుకోసమో తెలుసా? హీ వాంట్స్ టు గెట్ ఇట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్, హీ వాంట్స్ టు గెట్ ఇట్. అది ఇప్పుడున్నటువంటి సిద్ధాంతం. ఏ దిల్ మాంగే మోర్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో చాలా ఓపెన్ గా చెప్తా ఉన్నారు, ఏ దిల్ మాంగే మోర్. వాట్ ఈస్ దట్ దే ఆర్ మాంగింగ్ మోర్? యు నో వాట్? ఇది చూడండి, వాళ్ళు ఏమి కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నారో చూడండి. యా, వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఆల్సో, డాల్ ఫేస్ కదా. లాస్ట్ టైం చూడని వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ చూపిస్తా ఉన్నాను. ఇది ఒక్కటి మాత్రం ఫుల్ గా చూద్దాం. Because this is how our aspirations, our desires are designed by what you see. Okay? Marayantram. Correctly with the correct amount. Yeah, see, చూసారా? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ మీడియా. మనకు తెలియని ఆశలు, మనకు లేని ఆశలు మనలో పుట్టించి చివరికి అవి అందనంత దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ జీవితాలను అంతం చేసుకుంటా ఉన్నటువంటి యవనస్తుల కథలు మనకు ఎన్నో తెలుసు కదా. ఇంతకు ముందు లేని ఆశలు, ఆ స్క్రీన్ లో ఏమి చూస్తారో నేను అలాగే ఉండాలి, అలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలి, అలాంటి రంగులు పూసుకోవాలి, అలాంటి లిప్స్టిక్లు పెట్టుకోవాలి, అలాంటి మేకప్లు చేసుకోవాలి, అలాంటి హెయిర్ స్టైల్ కావాలి. దేర్ ఈస్ నో ఎండ్ ఫర్ దాట్.
అండ్ దే ఆర్ టేమింగ్ అవర్ మైండ్. మన ఆలోచన విధానాన్ని టేమ్ చేస్తా ఉన్నారు. టేమ్ చేయడం అని అంటే మచ్చిక చేసుకోవడం, అంటే పెంచుకోవడం. మనం కుక్క పిల్లని ఎలా పెంచుకుంటామో, ఒక కుక్క పిల్లని తీసుకొని వచ్చి దాన్ని పెంచుకొని దాని థింకింగ్ ని ఎలా మార్చగలము, అంటే మనం సిట్ అంటే సిట్, స్టాండ్ అంటే స్టాండ్ ఎలా చేయగలదో ఆ విధంగా ఇప్పుడు మైండ్ పైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూస్తా ఉన్నాం. ఏం చేస్తా ఉన్నారో తెలుసా? డైల్యూటెడ్ డెఫినిషన్స్. ఈరోజు యవనస్తుల యొక్క నిర్వచనాలు ఒకసారి చెప్పండి. కూల్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటి? చలి పెడుతుందనా? కాదు కదా. హాట్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటిది? చాలా విపరీతమైనటువంటి డెఫినిషన్స్ వచ్చాయి. ఈరోజు ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ అనొద్దు, లేడీ ఆఫ్ ద నైట్ అనాలంట. ఒక హోమోసెక్షువల్ అనొద్దు, ఆల్టర్నేటివ్ లైఫ్ స్టైల్ అనాలంట. ఓకే, సో ఈ విధంగా అన్ని డెఫినిషన్స్ మారిపోతా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టాక్ అబౌట్ లవ్. ప్రేమ అంటే ఈ తరానికి అర్థం ఏంటి? నిన్న అదే స్టోరీ, మళ్ళీ ఈ గత వారంలో 2 స్టోరీస్ జరిగినాయి. ప్రేమ అని చెప్పి ఆ అమ్మాయిలను చంపేయడం. నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, మా డాడీ తరంలో ప్రేమ అని అంటే ప్రేమలో ఫెయిల్ అయినటువంటి వాళ్ళు దేవదాసులు తయారైనారు కదా. నాకు తెలుసు, మా ఊర్లో ఒక అంకుల్ ఉండే, ఆయన పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఎందుకు చేసుకోలేదు అని అంటే ఇది స్టోరీ. ఓకే, దేవదాసులు తయారైపోయినారు. వాళ్ళు ప్రేమించిన వ్యక్తి దొరక్కపోతే ఇంకా వాళ్ళ జీవితం అంతా అలాగే ఉండిపోయినారు. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు మనోహర్లు తయారవుతా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆ పిల్లోడి పేరేంటి, నిన్న హత్య చేసినటువంటి ఆ వ్యక్తులు తయారవుతా ఉన్నారు. ఏంటి అర్థం? ప్రేమ యొక్క డెఫినిషన్ మారిపోయింది. నువ్వు నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దొరకాలి అంతే, నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా నాకు నువ్వు కావాలి అంతే. అది ప్రేమ కదా. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మాట్లాడడానికి. నేను ఒక వీడియో చూపించిన తర్వాత నేను ముందుకు వెళ్తాను. ఆ తర్వాత డిస్టార్టెడ్ పర్సెప్షన్స్, వాళ్ళ యొక్క అవగాహనలు, వాళ్ళ యొక్క దృక్పథాలు అన్ని వంకరగా అయిపోయినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 90s లో హర్షద్ మెహతా అని ఒక బిగ్ బుల్ అంటారు ఆయన్ని. హర్షద్ మెహతా అని ఒక పెద్ద స్కామ్ చేశాడు. 90s లో 2000 కోట్ల స్కామ్ చేసినాడు ఆయన. అప్పుడు పట్టుకున్నారు ఆయన్ని. ఎక్కడ? స్టాక్ మార్కెట్ లో, బాంబే స్టాక్ మార్కెట్ లో. బిగ్ బుల్ అని అందుకే అంటారు ఆయన్ని. సో ఆయనను పట్టుకొని వచ్చి జైల్లో పెట్టినారు. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి చనిపోయినాడు ఆయన. జైల్లోనే సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయినాడు. ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ లో ఇండియా టుడే వాళ్ళు ఒక సర్వే చేశారు. ఆ సర్వేలో వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, స్టూడెంట్స్ ని, మీ జీవితంలో మీకు రోల్ మోడల్ ఎవరు అని అడిగితే 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చెప్పిన మాట ఏంటంటే హర్షద్ మెహతా. ఆశ్చర్యపోయినారు ఇండియా టుడే వాళ్ళు. అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఎందుకు హర్షద్ మెహతా? వాడు ఒక దొంగ కదా, వాడు ఒక పెద్ద స్కామ్ చేశాడు కదా, హౌ కెన్ యూ సే హర్షద్ మెహతా అని అంటే స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్పారో తెలుసా? వాడు ఏం చేశాడో మాకు అనవసరం, అనుకున్నది సాధించాడు కాబట్టి మాకు రోల్ మోడల్. లుక్ ఎట్ దాట్. పర్సెప్షన్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. వాళ్ళ యొక్క ఐడియాలజీస్ అన్ని మారిపోతా ఉన్నాయి. వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం ఈ రోజు యవనస్తుల యొక్క ఆలోచన దేవుడు అనే మాటకి ఈ రోజు యవనస్తుల యొక్క అర్థం ఏంటో చెప్పండి, డెఫినిషన్ ఏంటో చెప్పండి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ చేంజింగ్. ఆ తర్వాత డెట్రిమెంటల్ లైఫ్ స్టైల్, అంటే అక్కడ స్క్రీన్ మీద ఏది చూస్తారో ఆ విధంగా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ని మార్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఎంత భయంకరమైనటువంటి విషయాలు నేను మీకు చూపిస్తాను. నేను ఒకసారి ఊటీలో అక్కడ బయోలాజికల్ పార్క్ ఒకటి ఉన్నది. ఆ పార్క్ లో వెళ్తా ఉంటే ఒక అబ్బాయిని చూస్తా ఉన్నా నేను. వాడు మొత్తం మెడ ఇట్లా పెట్టుకొని నడుస్తా ఉన్నాడు. ఏంటి వీడికి సమస్య అని నేను దగ్గరికి పోయి చూస్తే మెడ ఇట్లాగే ఉన్నది. ఎందుకు అని అంటే, ఒక్కసారి వాడు తల ఇట్లా అన్నాడు, అనేసరికి ఈ వెంట్రుకలన్నీ ఇటు వచ్చినాయి అన్నమాట. ఆ వెంట్రుకలు ఇటు ఉండడం కోసం ఆ మెడను ఇట్లనే పట్టుకొని నడుస్తా ఉన్నాడు. ఆ మెడకి ఏమైందో నాకు తెలియదు. చాలా మంది వారి జీవితంలో ఎంత భయంకరమైనటువంటి లైఫ్ స్టైల్లోకి వెళ్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళ డెఫినేషన్ ఏంటో. ప్రేమ అనే మాటకు డెఫినేషన్. कभी हंस रहे हो कभी फंस रहे हो छोड़ो न यारो हंस लो हंसा लो स्वाद ये अपना लो सब कुछ भुला दो खुश रहो ना यार. Excuse me, which class? Nestle ఇది చూస్తే మీకు ఏమనిపించింది?
నేను సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. కారిడార్లో అబ్బాయి నిలబడ్డాడు, అటువైపు నుండి ఒక అందమైన అమ్మాయి వస్తా ఉంది. వీడికి దిల్ మే ఏమంటారు, లోపల కుచి కుచి హోరాయ అని గుండె పట్టుకున్నాడు. ఆ లోపల ఆ అమ్మాయి వచ్చి పక్కన ఉన్న తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది. వీడు గుండె జారిపోయి అక్కడ కూలబడిపోయినాడు. అప్పుడు పక్కన వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడు, కుష్ రహో నా యార్, బార్వన్ చాక్లెట్ కాలే. ఒరే, నాకు ఒక అమ్మాయి పట్ల అట్రాక్షన్ కలుగుతా ఉంది, నేను 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 ఏమంటారు ఆమె కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నానంటే వీడు వచ్చి కుష్ రహోనా యార్ బార్వన్ చాక్లెట్ ఖాళీ అని అంటే, చాక్లెట్ తింటే ఇక నేను ఎట్లా చెప్పాలా మీకు, చాక్లెట్ తింటే ఈ సమస్య సాల్వ్ అవుతుందా? ఇంకా ఘోరమైన విషయం ఏంటిది, వాడు ఆ చాక్లెట్ తీసుకొని తింటుంటే ఆ చాక్లెట్ కి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇంకొక అమ్మాయి వచ్చింది వాడి దగ్గరికి. ఎంత దౌర్భాగ్యమైనటువంటి స్టాండో చూడండి. అఫ్ కోర్స్ ఇది కామెడీగా చేశారు, బట్ స్టిల్ every advertisement comes with a philosophy. Every serial that you see comes with a philosophy. Every movie comes with a philosophy. రామ్ గోపాల్ వర్మ మూవీ తీసాడనంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ ఫిలాసఫీయే ఉంటది, అందుకే పెద్ద కాంట్రవర్సీలు అవుతాయి. ప్రతి అడ్వర్టైజ్మెంట్ వెనకాల ఒక ఫిలాసఫీ ఉంటది, అది జీవితం యొక్క ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలను నిర్వచిస్తా ఉంటది. ఇక్కడ ప్రేమ అనేటువంటి మాటకు వాళ్ళ డెఫినిషన్ చూడండి. ఇది ఒకసారి ఒక యూత్ మీటింగ్ లో చూపించి నేను వాళ్ళని ఇదే ప్రశ్న అడిగాను, దీన్ని చూసి మీరు ఏమనుకుంటున్నారని అంటే ఒక క్రిస్టియన్ పిల్లోడు ఏమన్నాడో తెలుసా, అన్నా ఒక అమ్మాయి పోతే దేవుడు ఇంకొక అమ్మాయిని ఇస్తాడు అన్నా అని అన్నాడు. ఆ మెసేజ్ కాదు ఇక్కడ, అది వాడు చెప్పింది కూడా కరెక్ట్ కాదు. బట్ లిసన్ టు దిస్, don't be like an animal when you are watching something on television. There is a philosophy that is coming through television, through movies, through all kinds of media. There is a philosophy. అదే ప్రకటన గ్రంథం 20వ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి అక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు ఏంటంటే ఆ వేశ్య ఆ పని చేస్తా ఉందంట. లెట్ మీ జస్ట్ రీడ్ అవుట్ దట్ వర్స్. ప్రకటన గ్రంథం I wish I had shown you that verse, but మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉంటే దయచేసి తీయండి. ప్రకటన గ్రంథం, ఈ తరానికి సాతాను యొక్క ఒక పెద్ద ప్రణాళిక ఇక్కడ రాస్తున్నది. ప్రకటన గ్రంథం 18వ అధ్యాయం 18వ అధ్యాయము నేను చదువుతా ఉన్నా. 18వ అధ్యాయం మొదటి 3 వచనాలు. అటు తర్వాత మహా అధికారము గల వేరొక దూత పరలోకం నుండి దిగివచ్చుట చూచితిని. అతని మహిమ చేత భూమి ప్రకాశించెను. అతడు గొప్ప స్వరంతో ఆర్భటించి ఇట్లా నేను, మహాబబులోను కూలిపోయెను, అది దయ్యములకు నివాస స్థలమును, ప్రతి అపవిత్రాత్మకు ఉనికి పట్టును, అపవిత్రమును అసహ్యమును నైన ప్రతి పక్షికి ఉనికి పట్టును ఆయను. ఏలయనగా సమస్తమైన జనములు మోహోద్రేకముతో కూడిన దాని వ్యభిచార మద్యమును త్రాగి పడిపోయిరి. భూరాజులు దానితో వ్యభిచరించిరి, లోకమందలి వర్తకులు దాని సుఖభోగముల వలన ధనవంతులైరి. ఏంటిది ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథంలో ఏం చెప్తా ఉన్నాడో తెలుసా? ఈ ఎండ్ టైమ్స్ లో సాతానుకు ఒక గొప్ప ప్రణాళిక ఉన్నది ఈ జనరేషన్ అంతటిని పడేయడానికి. ఏంటి తెలుసా? వీళ్ళంతా మద్యంతో మత్తులై ఆ వేశ్యతో వ్యభిచారం చేస్తారంట. రెండు విషయాలు ఈ తరంలో ఉన్నటువంటి రెండు విషయాలు ఏంటో తెలుసా? ఒకటి వ్యభిచారము, రెండవది వ్యాపారం, సుఖభోగములతో కూడినటువంటి వ్యాపారం. ధనవంతులైరి, మనీ అండ్ సెక్స్. దీస్ ఆర్ ద 2 things that are driving the world today. ఈరోజు డెఫినిషన్స్ ఎలా మారిపోతా ఉన్నాయో చూడండి. ట్వీకింగ్ యువర్ పర్సనాలిటీ. ఏం జరుగుతా ఉంది? నీ యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని సవరించుకోవాలి. నువ్వు ఉన్నట్టు నువ్వు బాగలేవు. నిన్ను నువ్వు అద్దంలో చూసుకుంటే నువ్వు ఐశ్వర్య రాయ్ లాగా లేవు, నువ్వు అమితాబ్ బచ్చన్ లాగా లేవు, నువ్వు షారుఖ్ ఖాన్ లాగా లేవు అని అర్థం చెప్తా ఉంటది నీకు కదా. ఎందుకోసం? దానికన్నా ముందు నువ్వు మీడియాలో అవి చూసుంటావు కాబట్టి. యు ఆర్ నాట్ లైక్ ధోని, యు ఆర్ నాట్ లైక్ దిస్ గై, దట్ గై, జాన్ అబ్రహాం. నువ్వు అట్లా లేవు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? లుక్ అట్ యువర్ సెల్ఫ్ మ్యాన్. నిన్ను నువ్వు చూసుకునే విధానం మారిపోతా ఉంది. యు వాంట్ టు బీ లైక్ సంబడి ఎల్స్.
హౌ యూ లుక్ ఎట్ అదర్స్, నువ్వు ఇతరులను చూసే విధానం మారిపోతా ఉంది. ఇతరులను చూసే విధానం ఇంకా 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 డీటెయిల్ గా చెప్పడానికి నాకు సమయం లేదు. ఇతరులను చూసే విధానం, తల్లిదండ్రులను చూసే విధానం, అక్క చెల్లెళ్ళను చూసే విధానం, అన్నదమ్ముళ్ళను చూసే విధానం, అంత మాత్రమే కాదు, రోడ్డు మీద పోతా ఉన్నప్పుడు ఇతర స్త్రీలను పురుషులను చూసేటువంటి విధానం ఎలా మారిపోతా ఉంది. ఆ రిలేషన్షిప్స్ లో మార్పు వచ్చేస్తాం. హౌ యు రిలేట్ టు అదర్స్. నంబర్ 1, హౌ యు లుక్ ఎట్ యువర్ సెల్ఫ్. యు ఆర్ నాట్ గుడ్. కాబట్టి నీకు క్రొత్త జీవన విధానం కావాలి. వాట్ యు నీడ్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ దిస్. నువ్వు ఇట్లా జీవిస్తే బాగుండదమ్మా. నువ్వు లిప్స్టిక్లు పెట్టుకోవాల్సిందే. నువ్వు నీ డ్రెస్సులు ఏమంటారు, ఇతరులు నిన్ను చూసేట్టుగా మార్చుకోవాల్సిందే. ఎంత భయంకరమైనటువంటి లోకంలో మనం జీవిస్తా ఉన్నాము. దేవుడు నిన్ను సృష్టించినటువంటి ఆ ఒరిజినాలిటీని తుడిపేయాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. అందుకే ఏం చేస్తా ఉన్నారు, యు గాట్ టు డూ ఇట్. నువ్వు ఇలా చేయాల్సిందే. ఏం చేయాలి చూడండి, మొత్తం నీ రూపం మార్చుకోవాల్సిందే. నువ్వు ఎలా ఉన్నావో అది నీకు తృప్తినివ్వదు. యూ హ్యావ్ టు బి డిఫరెంట్ కదా. యూ హ్యావ్ టు బి డిఫరెంట్. లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, దీపికా పదుకొనే వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్ వినండి. My body, my mind, my choice. To wear the clothes I like even as my spirit roams naked. My choice. To be a size 0 or a size 15. They don't have a size for my spirit and never will. To use cotton and silk to trap my soul is to believe you can halt the expansion of the universe. Okay, I stop here. My body, my life, my choice. Therefore, you have to be different. That's me. కదా. అది ఈరోజు మనకు మీడియా నేర్పుతా ఉన్నటువంటి గొప్ప పాఠం. అందుకే ప్రతిరోజు మీరు ఎంత సమయం అద్దం ముందు గడుపుతారో చెప్పండి ఒకసారి. హౌ మచ్ టైమ్ డూ యూ టేక్? బట్ వాస్తవం ఏంటో తెలుసా? బైబిల్ చెప్తా ఉన్నటువంటి వాస్తవం ఏంటో తెలుసా? దిస్ ఈజ్ అవర్ రియాలిటీ. You may be a great musician. You may be a great person. You may be a great leader. Everybody may be following you. But Bible చెప్తా ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, when God takes a photograph of you, of me, this is how we look to God. This is how God is taking our pictures. Walking dead. Walking dead. పైకి ఏదో గొప్పగా చూపించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం, లోపల ఎండిపోతా ఉన్నాం. అదే కదా నికోదేముతో యేసు ప్రభు చెప్పింది. నికోదేము యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి, యేసు నువ్వు ఎక్కడ నుండి వచ్చినావో నాకు తెలుసు, వీళ్ళందరికీ తెలియదు, వీళ్ళంతా చదువురానోళ్ళు, నేనైతే ధర్మశాస్త్రోపదేశకుని, నాకు అంతా తెలుసు, నువ్వు నోరు తెరిస్తే నీ నోటి నుండి మాట రాగానే నాకు అర్థమైపోయింది నీ అడ్రస్ ఎక్కడనో, నువ్వు పరలోకం నుండి దిగి వచ్చినావని. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసా? నికోదేము, నీకు అంతా తెలుసు, కానీ నీకు తెలవంది ఒక విషయం ఉన్నది, అది నీ గురించి నీకు తెలవట్లేదు. నువ్వు లోపల ఎండిపోతా ఉన్నావు. నువ్వు పైకి రంగులు పూసుకొని బతుకుతా ఉన్నావు, నువ్వు పైకి వేషాలు వేసుకొని బతుకుతా ఉన్నావు, పైకి గొప్పవాడిని అని నమస్తేలు పెట్టుకుంటూ బతుకుతా ఉన్నావు, అందరు నీకు సలాం పెడతా ఉన్నారు. బట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ యు ఆర్ డయింగ్. దేర్ఫోర్ యు మస్ట్ బి బోర్న్ అగైన్. నువ్వు తిరిగి జన్మించాలి అని ప్రభువు చెప్పాడు కదా. సి, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ అవర్ లైఫ్. పైకి కనబడేది ఒకటి, లోపల ఉండేది ఒకటి. సెల్ఫీల పిచ్చి. ఎందుకోసం సెల్ఫీల పిచ్చి? ఎందుకోసమో తెలుసా? అదొక సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇప్పుడు అని సైకాట్రిస్టులు చెప్తా ఉన్నారు. సెల్ఫీలు పిచ్చి కూడా ఒక సైకలాజికల్ రుగ్మత, ఒక వ్యాధి అని సైకాట్రిస్టులు చెప్తా ఉన్నారు. ఓకే, ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం మొదటి 10 వచనాలలో ఈ మాటలు, యాజ్ ఫర్ యు వేర్ డెడ్ ఇన్ యువర్ ట్రాన్స్గ్రెషన్స్ అండ్ సిన్స్ ఇన్ విచ్ యు యూస్ టు లివ్ వెన్ యు ఫాలోడ్ ద వేస్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. వేస్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. ఈ లోక మర్యాద చొప్పున నడుచుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంట? we were dead in our transgressions and sins.
This is the picture that God is showing us about us. Let's go forward. ఏం జరుగుతా ఉందో తెలుసా? They say this is the truth. Nothing but the truth అని సాతాను మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఓకే, వాళ్ళు ఓపెన్గా చెప్తా ఉన్నటువంటి విషయాలు ఇవి. Now, it's a pleasure to be here in Las Vegas to present to you. Now, I get invited to do keynotes across the globe. And while it's easy for me to be here in Las Vegas, it isn't always easy for me to travel across the world. And even when I do, I can't always speak the local language. Well, what if neither language nor distance mattered for me to deliver a fantastic keynote? What if technology could help me be anywhere I needed to be and speak any language I wanted? Well, it can. We are bringing together the power of mixed reality and Azure AI services to create a truly game-changing experience. What you're about to see is an exact hologram of me wearing the same outfit that we recently captured at a mixed reality studio. And I don't speak Japanese, but what if I wanted to deliver my keynote in Japanese? Using Azure AI technology, I can translate my English into Japanese and train it to sound exactly like me, the same voice tones, those same inflections. Now, we brought this together, my hologram and Azure AI, to show you what's possible. So first, I'm going to put on my HoloLens 2 here, and then we'll flip in the room to the special camera so you can see exactly what I'm seeing. Let's get started. First, let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect holograph. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural. Now, she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote.ホログラムになることには本当に驚くべきことがあります。私たちは最新の複合現実キャプチャ技術を使用し、私のホログラムを作成しています。実在の人物をホログラムとして見たことがあるかもしれませんが、私が実際に日本語を話しているのが新しいのです。私は日本語を話しませんが、私の声とホログラムは完璧な日本語で話しています。これはニューラルテキスト読み上げと呼ばれる最新の人工知能技術。Okay, I'm going forward. See. Now, as you can see, this is my... అంతమంది ముందు నీ యొక్క డూప్లికేట్ ని తయారు చేసేటువంటి హాలోగ్రామ్ ని తయారు చేసేటువంటి టెక్నాలజీ ఇప్పుడు వచ్చింది. యు నో వాట్, ఎంత డేంజరస్ పరిస్థితుల్లోకి మనం వెళ్తాం. ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అని మాట్లాడతాం? టెక్నాలజీ మంచిదే కదన్నా, టెక్నాలజీ అంత అభివృద్ధి అయితే మంచిదే కదన్నా అని మీరు అనుకుంటా ఉండొచ్చు. దీపక్ చోప్రా ఆల్రెడీ తన సేమ్ ఇమేజ్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి హీ హ్యాస్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్. ఎందుకోసం? దీపక్ చోప్రా ఒక స్పిరిచువల్ పర్సన్. స్పిరిచువల్ అని అంటే క్రిస్టియన్ కాదు, దేవుని సత్యం ఆయనకు తెలియదు, కానీ ఆయన అందరికీ ఏమంటారు, దేవుడు లేనటువంటి స్పిరిచువాలిటీని ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆయన ఏం చెప్పాడో తెలుసా? దీపక్ చోప్రా చెప్పినటువంటి విషయం, నేనెందుకు నా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా నా యొక్క క్లోన్ని నేను తయారు చేసుకున్నానంటే, ఇప్పుడు నన్ను చాలా మంది ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు, నేను చనిపోయిన తర్వాత ఎవరిని అడుగుతారు? కాబట్టి నా క్లోన్ నేను చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆన్సర్స్ చెప్తాడు. అంటే దీపక్ చోప్రా అనేవాడు ఇప్పటికే ప్రపంచంలో చాలా మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తా ఉన్నాడు, దేవునికి దూరంగా తీసుకెళ్తా ఉన్నాడు. రేపు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి డూప్ ని, ఒక క్లోన్ ని తయారు చేసుకొని పెట్టుకొని ఉంటే ఇంకెంత దూరం ఎంతమందిని తీసుకెళ్తాడో ఆలోచించండి. సో ఈ టెక్నాలజీ అంతా ఎక్కడికి తీసుకెళ్తా ఉంది? అల్టిమేట్ గా మానవుని దేవునికి దూరం చేస్తా ఉంది. సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఏం జరుగుతా ఉంది? సోషల్ నెట్వర్కింగ్ లో జరుగుతా ఉంది ఏంటో తెలుసా? అత్యంత భయంకరమైనటువంటి విషయాలు.
cruel social media remarks. Facebook comments have been pouring in after 4 people died while hiking. You're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. People who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. To be human means that you are persuadable in every single moment. It doesn't matter what language you speak, it doesn't matter how intelligent you are. It's not about what someone knows, it's about how your mind actually works. We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible. We are all vulnerable to social approval. We really care what other people think of us. When you upload a new photo of yourself on Facebook, that's a moment where our mind is very vulnerable to knowing what other people think of my new profile photo. And so when we get new likes on our profile photo, Facebook, knowing this, could actually message me and say, oh, you have new likes on your profile photo. It knows that we'll be vulnerable to that moment because we all really care about when we're tagged in a photo or when we have a new profile photo. I mean, I think we can all feel it. And it's as if we've been infected. It's if they've drilled a hole in the back of our head and now they've injected the virus and now we walk around searching for feedback using social media. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress. They don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to social media. They're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. That's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, you're just not that important to me, right? So you have an addicted generation that doesn't have the skill set to ask for help. Combined with the fact that they're so good at Facebook and Instagram, they're good at putting filters on everything. So they're good at showing you how smart and strong they are. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue that they were depressed. People look like they have a much better life than they really do. People are posting pictures of when they're really happy. They're modifying those pictures to be better looking. People basically seem they're way better looking than they basically really are, and they're way happier seeming than they really are. So if you look at everyone on Instagram, you might think, they're all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking and I'm not happy, so I must suck. Some of the happiest seeming people, actually some of the saddest people in reality. Social media isn't real, but you don't ever see real life. The 99% of our lives, the behind the scenes, the unglamorous, unfiltered, day-to-day, bland normality. And you end up comparing your behind the scenes to other people's fake highlight reel and using others as a mirror or benchmark for how you should look, how successful you should be, or how you should live. You'll become your happier self when you stop putting pressure on yourself to be more like someone else. And they know that this causes depression. They're injecting things into your head that you didn't ask for. Our lives are becoming more transparent, just inevitably. It's just pulling us. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? No. Now, this is a very interesting video. Zuckerberg ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తా ఉన్నారు. యాక్చువల్గా జ్యూరీ అంటే కోర్టులో న్యాయాధిపతులు ఆయనని, జడ్జెస్ ఆయనని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉన్నారు. నువ్వు నిన్నటి దినం ఏ హోటల్లో టైం గడిపావో చెప్పగలవా అని అంటే హీ సెడ్ నో, ఐ డోంట్ వాంట్. నువ్వు పోయిన వారం ఎవరెవరికి మెసేజ్ చేసావో చెప్పగలవా అంటే నో, ఐ డోంట్ వాంట్. కానీ ఎందుకు ఆ ప్రశ్నలు అడిగారు? ఎందుకో తెలుసా? ఇక్కడ వీళ్ళు చాలా విషయాలు చెప్పినారు. ఒకటి ఏంటంటే వాట్ యు సీ ఈజ్ నాట్ రియల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ రియల్. 90% ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ రియల్. ఎందుకు ఇది సీరియస్ కన్సర్న్? ఎందుకోసమో తెలుసా?
జుకర్బర్గ్ని అంటే ఫేస్బుక్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన నో అని చెప్పాడు. కానీ మీకు విషయం తెలుసా, ఫేస్బుక్లో కానీ, జీమెయిల్లో కానీ, గూగుల్లో కానీ, లేక ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ, వాట్సాప్లో కానీ నువ్వు ఒక్కసారి నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది నువ్వు కీ ఇన్ చేసినా, అందులో ఫీడ్ చేసినా, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ ఎనీ వన్. దెర్ ఆర్ నో సీక్రెట్స్ ఇన్ సోషల్ మీడియా. డోంట్ థింక్ దట్ యూ నువ్వు ఏమంటారు, నా 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 వ్యక్తిగత జీవితం నేను చాలా సీక్రెట్ గా పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నా కాబట్టి ఎవరు తెలుసుకోలేరు అని. నో 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 దట్స్ ఎ బిగ్ మిస్టేక్. దీన్ని ఏమంటారు అని అంటే డిజిటల్ ట్రైల్స్ అని అంటారు, డిజిటల్ ఫుట్ స్టెప్స్ అని అంటారు. అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా, నువ్వు ఏమి చేస్తా ఉన్నావో యాక్చువల్గా ఇంకొక పెద్ద వీడియో ఉంది, అది చూపించడానికి టైం లేదు కాబట్టి నేను చూపించట్లేదు. వాళ్ళు మొత్తం నీ డేటా అంతా ట్రాక్ చేస్తారు, నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ట్రాక్ అయిపోతా ఉంటది. నువ్వు ఏ వర్డ్ కోసం సర్చ్ చేస్తావో దాన్ని బట్టి నీకు నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ సజెషన్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. మీరు వట్టి గూగుల్లో ఏదైనా ఒక వర్డ్ గురించి టైప్ చేయండి, ఆ తర్వాత కొంచెం సేపటికి మీరు ఏమంటారు జీమెయిల్ ఓపెన్ చేయండి, మీరు ఏ వర్డ్ గురించి ఏ టాపిక్ గురించి సర్చ్ చేశారో దానికి సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వస్తాయి మీ జీమెయిల్లో. ఎందుకు వస్తాయి? యు ఆర్ బీయింగ్ ట్రాక్డ్. యంగ్ పీపుల్ ప్లీజ్ లిజన్, దేర్ ఈస్ నో ప్రైవసీ ఇన్ సోషల్ మీడియా. జకర్బర్గ్ నో అని చెప్తా ఉన్నాడు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు షేర్ అని చెప్తా ఉన్నాడు. బట్ మీ అందరి జీవితాలు, మనందరి జీవితాలు నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఓపెన్. ఎనీబడి కెన్ హ్యాక్ అండ్ నో ఎవ్రీ డీటెయిల్ అబౌట్ యూ. వాస్తవానికి వాళ్ళు రెండు పనులు చేస్తా ఉన్నారు. ఒకటేంటనంటే దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ఆల్గరిథమ్స్ అంటారు. ఆల్గరిథమ్స్ అని అంటే నీ డేటా అంతా అవి ఫీడ్ చేసుకొని వాటిని బట్టి నీ క్యారెక్టర్ ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తారు. వీడికి ఎలాంటివి ఇష్టం, ఏ బొమ్మలు ఇష్టం, ఎలాంటి సినిమాలు ఇష్టం, ఎలాంటి వీడియోలు ఇష్టం, ఎలాంటి తిండి ఇష్టం, అవన్నీ వాళ్ళు గేజ్ చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ వీడు ఈ వీడియోకి వెళ్తాడు, నెక్స్ట్ వీడు ఈ వీడియోకి వెళ్తాడని వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. రెండవ డేంజరస్ థింగ్ వాళ్ళు చేస్తా ఉంది ఏంటో తెలుసా, కెసినో అంటే ఈ జూదం ఆడేటువంటి స్థలాలు, లాస్ వేగస్ లో కెసినో అంటారు. వాటిల్లో వాళ్ళు ఏం చేశారనంటే వాళ్ళను అడిక్షన్ లోకి నడిపించడానికి, ఆ గేమ్స్ అన్నిటి కూడా అడిక్షన్ లోకి నడిపించడానికి వాళ్ళు ఏమంటారు ఇంజనీర్స్ ని, అటెన్షన్ ఇంజనీర్స్ అని అంటారు, వాళ్ళను ఎంప్లాయ్ చేసుకొని సైకాలజీ స్టడీ చేసి ఏమి చేస్తే మనకు కస్టమర్లు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తారు అని వాళ్ళు స్టడీ చేసి మరి ఆ కెసినోస్ నడిపిస్తారు. అక్కడికి వెళ్ళిన వాడు దానికి అడిక్ట్ అయిపోతాడు. అదే టెక్నాలజీని, అదే మెథడ్ ని వాళ్ళను అక్కడ ఏమంటారు ఈ అటెన్షన్ ఇంజనీర్స్ ని ఫేస్బుక్ లోను ఈ సోషల్ మీడియాలోను వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళ ద్వారా చేస్తా ఉన్నటువంటి పని అది. ఏమి చేస్తే ఈ వ్యక్తులు తిరిగి తిరిగి సోషల్ మీడియాకి వస్తారు. సో ప్లీజ్ లిజన్. ఫేస్బుక్ అంటే తప్పేంటన్నా, వాట్సాప్ లో తప్పేంటన్నా అని అడుగుతా ఉంటారు కదా. తప్పేంటి అని అడగక ముందు ఆ వెనకాల, తెర వెనకాల ఏం జరుగుతా ఉందో ఒకసారి తెలుసుకోండి. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా వాడుకోవాలో. ఓకే, సో ఈ చాలా ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైం ఫర్ దిస్. సో వై ఫేస్బుక్, అసలు ఫేస్బుక్ కి ఎందుకు అడిక్ట్ అయిపోతా ఉన్నాం, ఎందుకోసం అడిక్ట్ అయిపోతా ఉన్నాం? ఫేస్బుక్ కానీ, వాట్సాప్ కానీ, లేకపోతే యూట్యూబ్ కానీ, లేకపోతే ఏమంటారు ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ, ఈ సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్స్ కి ఎందుకు అడిక్ట్ అయిపోతా ఉన్నాం? ఎందుకో తెలుసా? ప్లీజ్ లిజన్. నంబర్ 1, మ్యాన్ కెనాట్ బి అలోన్. నువ్వు ఒంటరిగా జీవించలేవు. యు వాంట్ టు టాక్ టు సమ్వన్, యు వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ సమ్వన్. హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అలా దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు. నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదు అని దేవుడే చెప్పాడు. అందుకోసం ఇప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళ స్నేహాలు కోరుకుంటాం. సారీ, అన్ఫార్చునేట్ గా మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళని మనం పట్టించుకోం, కానీ ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వాళ్ళతోని కనెక్ట్ అయిపోతా ఉంటాం. అది వాస్తవం, అందరి జీవితాల్లో ఇప్పుడు వాస్తవం అదే. రెండోది, ఫేస్బుక్ లో అనానిమిటీ అనేది ఉంటుంది. అనానిమిటీ అని అంటే నువ్వెవరో ఇతరులకు తెలియకుండానే నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేయగలవు, నీ ఐడెంటిటీని సీక్రెట్ గా పెట్టుకోగలవు.
There is a secrecy in every human being's life these days. ఇంకా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సీక్రెట్లు మెయింటైన్ చేయడం అంటే ఏంటో మనందరికీ తెలుసు కదా. ఎందుకోసం ఈ సోషల్ నెట్వర్క్ మీద అంత ఆధారపడతా ఉన్నాం? ఎందుకో తెలుసా? సోషల్ నెట్వర్క్లో ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి కాబట్టి. నాన్ జడ్జిమెంటల్ అట్మాస్ఫియర్. అక్కడ నువ్వు చేసేది తప్పు బాబు అని చెప్పేవాడు ఎవడు ఉండడు. నువ్వు నీ కామెంట్ లేకపోతే నీ థింకింగ్ రాంగ్ అని చెప్పేవాడు ఎవడు ఉండడు. నిన్నెవడు జడ్జ్ చేయడు. ఓకే, ఫ్రీడమ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎనీథింగ్, ఏదైనా చెప్పొచ్చు. కాబట్టి జనాలు ఇలాంటి వాటికి అలవాటు పడిపోతా ఉన్నారు. వాటి నుండి డోపోమిన్ అని ఇంతకుముందు చెప్పాడు కదా, ఆ కెమికల్ మైండ్లో రిలీజ్ అవుతుందంట. దాని ద్వారా ఏమంటారు, సిగరెట్ తాగినప్పుడు లేకపోతే డ్రగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చేటువంటి అలాంటి తృప్తి ఈ సోషల్ మీడియాలో మనకు దొరుకుతుందంట, సాటిస్ఫాక్షన్. ఓకే, సో what is that they are doing? Texting, sharing, chatting, sexting, dating, clicks and flicks, and lot of things are happening. Bullying, lot of addictions. ఈ రోజు మనకున్నటువంటి అడిక్షన్స్ ఎలాంటివో తెలుసా? ఈటింగ్ ఒక అడిక్షన్, ఇంటర్నెట్ ఒక అడిక్షన్, స్లీపింగ్ ఒక అడిక్షన్, నావెల్స్, ప్లేయింగ్, వీడియో గేమ్స్, టీవీ, సినిమా, రోమింగ్. దే జస్ట్ గో రోమ్ అరౌండ్. ఫ్యాషన్స్, మొబైల్స్, చాటింగ్, బయింగ్. కొంతమంది ఊరికే కొంటా ఉంటారు, ఊరికే కొనేస్తా ఉంటారు, అది అవసరం ఉన్నా లేకున్నా కొనేస్తా ఉంటారు. విండో షాపింగ్ అని అంటే ఊరికే మార్కెట్లో తిరుగుతూ ఉంటారు, అవి ఇవి చూసుకుంటూ తిరుగుతాం. అక్కడ మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ యూట్యూబ్ లో కూడా, లేకపోతే సోషల్ నెట్వర్క్ లో కూడా, ఇంటర్నెట్ లో కూడా విండో షాపింగ్. ఊరికే వెబ్సైట్స్ చూస్తూ ఉండాలా, ఒకదాని నుండి ఒకదానికి వెళ్తూనే ఉండాలా. ఏం జరుగుతా ఉంది? కొన్ని హెల్త్ హజార్డ్స్ ఉన్నాయి. దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి హెల్త్ హజార్డ్స్ కంప్యూటర్ విజన్ సిండ్రోమ్ అని అంటారు. కంప్యూటర్ విజన్ సిండ్రోమ్ అని అంటే కళ్ళు ఏమంటారు, చూపును కోల్పోవడం. దానికి కారణం ఏంటంటే, దేవుడు మనిషిని సృష్టించినటువంటి విధానం ఏంటంటే, మన కళ్ళు నిమిషానికి కనీసము 60 సెకండ్లలో కనీసం 20 సార్లు మూసి తెరుస్తామంట. కానీ అదే 60 సెకండ్లలో నిమిషానికి 20 సార్లు కళ్ళు మూసి తెరిచేటువంటి వాళ్ళు టీవీ ముందు కానీ, స్క్రీన్ ముందు కానీ, అది ఇంటర్నెట్ ముందు కానీ కూర్చున్నప్పుడు కేవలం 3 లేక 4 సార్లు మాత్రమే మూసి తెరుస్తారంట. ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్? ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకో తెలుసా? మన కన్ను మూసి తెరిచినప్పుడు కను బొమ్మ మీద, కను పాప మీద ఒక లిక్విడ్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. అది ఎందుకోసం? ఆ లిక్విడ్ లేయర్ నీ యొక్క కనుబొమ్మని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ నుండి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అది దేవుడు పెట్టినటువంటి మెకానిజం. మనము నిమిషానికి 20 సార్లు కన్ను మూసి తెరవాల్సినటువంటి వాళ్ళం 3 సార్లే కన్ను మూసి తెరిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా? ఆ లిక్విడ్ లేయర్ అనేది డ్రై అప్ అయిపోతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ కన్నులోకి వెళ్తాయి. అందుకే ఇప్పుడు పిల్లలు పుట్టడమే అద్దాలతో పుడతా ఉన్నారు కదా. అలాంటి జనరేషన్ ఇప్పుడు వచ్చింది. స్లీప్ డిప్రైవిటీ, నిద్రలు పట్టట్లేదు మనుషులకి. ఎందుకు? మైండ్ అంతా ఆక్యుపైడ్ అయి ఉన్నది. లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ హౌ మైండ్ వర్క్స్. ఈరోజు కొంచెం ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాను, మీరు దయచేసి రెడీగా ఉండండి. ఒకవేళ మీకు ఆకలి అయితే ప్లేట్ తెచ్చుకొని ఏమంటారు, మీ కంప్యూటర్ ముందో మీ మొబైల్ ముందు కూర్చోండి, నో ప్రాబ్లం, తినుకుంటూ వినొచ్చు. ఒబిసిటీ, కూర్చొని లావెక్కిపోతా ఉన్నారు. కౌచ్ పొటాటోస్ అంటారు వీళ్ళని. కౌచ్ పొటాటోస్ అని అంటే, కౌచ్ అంటే సోఫాలో ఒక ఆలుగడ్డను లేక బంగాళదుంపను వేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా తయారవుతా ఉన్నారు. నో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ఎఫెక్ట్ ఆన్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఏం జరుగుతా ఉందో తెలుసా? డిస్కవరీ ఛానల్ వాళ్ళు 2 ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశారు. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం చేశారనంటే, మనుషుల చేతుల పైన, ఈ శరీరం పైన అల్ట్రా వైలెట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ ని పెట్టి వాడికి ముగ్గురిని వేరు సీన్లు చూపిస్తూ, ఒకళ్ళకేమో రొమాన్స్ సీన్, ఒకళ్ళకేమో వయలెన్స్ సీన్, ఇంకొకళ్ళకేమో జస్ట్ న్యాచురల్ సీన్ ఒకటి చూపిస్తూ ఏం జరుగుతుంది అని టెస్ట్ చేసినారు. 2 పరీక్షలు. ఒకటి, ఈ స్కిన్ యొక్క టెంపరేచర్ అండ్ కలర్ మారుతుంది. ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ లో వాళ్ళు కనిపెట్టినటువంటి విషయం.
రెండవది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పైన ఇది ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. నువ్వు ఏ బొమ్మ చూస్తావో ఆ బొమ్మ నీ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పైన ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. అందుకే ఇప్పుడు బీపీలు పెరుగుతున్నాయి. చిన్న పిల్లలకు కూడా బీపీలు వస్తా ఉన్నాయి, హార్ట్ అటాక్స్ వస్తా ఉన్నాయి. ఎందుకో తెలుసా? ఊరికే కాదు, ఈ తరానికి ఉన్నటువంటి భయంకరమైనటువంటి చెడు అలవాట్లు, స్క్రీన్, స్పెషల్లీ ఇంటర్నెట్, మల్టీ టాస్కింగ్. ఏం జరుగుతా ఉంది? మల్టీ టాస్కింగ్. మన చుట్టూ 4 స్క్రీన్లు ఉండాలి. ఈ జనరేషన్ ని 3 స్క్రీన్ జనరేషన్ అంటాడు. ముందు ఒక టెలివిజన్ ఉంటుంది, ప్రక్కన ఒక డెస్క్టాప్ ఉంటుంది, ఇటు ప్రక్కన ఒక మొబైల్ ఉంటుంది, అటు ప్రక్కన ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది. మల్టీ టాస్కింగ్. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? యువర్ మైండ్ విల్ లూజ్ ఇట్స్ పవర్ టు ఫోకస్, ఇట్స్ కెపాసిటీ టు ఫోకస్. ఏ ఒక్కదానిపైన కూడా ఫోకస్ చేయలేం. అపోలో హాస్పిటల్లో, బంజారా హిల్స్ అపోలో హాస్పిటల్లో నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు, న్యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేటువంటి వాడు. ఆయన చెప్పేటువంటి విషయం ఏంటో తెలుసా? ఈ న్యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి, ప్రత్యేకంగా ఈ సైకాలజీ డిపార్ట్మెంట్, సైకాట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చే పేషెంట్స్లలో 60% మంది హైటెక్ సిటీ నుండి వచ్చేవాళ్ళు. ఇది వాస్తవం. హైదరాబాద్లో జరిగిన సంఘటన చెప్తా ఉన్నాను నేను. ఎందుకోసం అనంటే దే ఆర్ ఆల్ డిస్టర్బ్డ్. ఎందుకోసం? ఒక రిసెప్షనిస్ట్గా పనిచేసేటువంటి ఒక అమ్మాయి లేక ఒక అబ్బాయి, రిసెప్షనిస్ట్గా పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ప్రతి దినం, ఒక దినము వాళ్ళు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉంటుందంట అంటే 20 న్యూస్ పేపర్లలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, 20 న్యూస్ పేపర్స్ లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని వాళ్ళు ఒక్క డేలో ప్రాసెస్ చేయాలి. వాళ్ళ మైండ్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఆలోచించండి. ల్యాక్ ఆఫ్ ఫోకస్, సైకియాట్రిక్ డిసార్డర్స్. నెక్స్ట్ కమ్స్ పోర్నోగ్రఫీ. పోర్నోగ్రఫీ వల్ల జరిగేటువంటి నష్టాలు ఏంటి? ఇంటర్నెట్ లో పోర్నోగ్రఫీ. నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయేటువంటి విషయం ఏంటంటే అబ్బాయిలే కాదు, అమ్మాయిలు కూడా పోర్నోగ్రఫీకి అడిక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, నేను ఒక నేషనల్ లెవెల్ లీడర్షిప్ కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను. మీడియా మీద ఇదే సెమినార్ తీసుకుంటా ఉన్నా. 21 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. ఆ 21 మందిలో నేను ఈ ప్రశ్న అడిగినప్పుడు, నేషనల్ లెవెల్ క్రిస్టియన్ లీడర్స్, యూత్ లీడర్స్, నేషనల్ లెవెల్ యూత్ లీడర్స్, వాళ్ళలో 21 మందిని మీలో ఎంతమంది పోర్నోగ్రఫీకి అడిక్ట్ అయి ఉన్నారు అని అంటే 15 మంది ఎస్ అని చెప్పారు. అఫ్ కోర్స్ అది సర్వేలో వాళ్ళు రాశారు, పేర్లు రాయలేదు. 15 మంది. నేను షాక్ తిన్నాను. 21 మందిలో 15 మంది ఎస్ అని చెప్పారు. అందులో ఆడపిల్లలు, మగపిల్లలు. క్రిస్టియన్ లీడర్స్, క్రిస్టియన్ యూత్ లీడర్స్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యవనస్తులు ఎంతమంది ఇలాంటి అడిక్షన్స్ కి లోన్ అయి ఉన్నారో నాకు తెలియదు. పోర్నోగ్రఫీ అని అంటే అశ్లీలత. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? మొదటిది, డీహ్యూమనైజింగ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. అంటే ఒక మనిషిని, ఒక అమ్మాయిని లేక ఒక అబ్బాయిని వాడు మనిషి కాదు, కేవలము ఒక యంత్రంగా, ఒక సెక్స్ ఆబ్జెక్ట్ గా చూస్తారు. వారిని కేవలం ఒక సెక్స్ ఆబ్జెక్ట్ గా చూస్తారు. వాళ్ళ నుండి కేవలం ప్లెజర్ పొందాలి. ప్లెజర్. డీహ్యూమనైజింగ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. రెండవది, నాట్ ఓన్లీ డీహ్యూమనైజింగ్, ఇట్ గోస్ ఆన్ టు గ్రో. జాగ్రత్త వినండి. పోర్నోగ్రఫీకి అడిక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు, అలవాటైనటువంటి వాళ్ళు, ఎక్స్పోజ్ అయినటువంటి వాళ్ళు అక్కడితో ఆగరు. దే వాంట్ టు సీ మోర్, దే వాంట్ టు సీ మోర్, దే వాంట్ టు సీ మోర్, దే వాంట్ టు సీ మోర్. థింక్ ఆఫ్ ఇట్. టెడ్ బండీ అనేటువంటి ఒక సీరియల్ కిల్లర్ ని జేమ్స్ డాబ్సన్ అనేటువంటి ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేశాడు. ఆయనకి ఉరి శిక్ష పడింది టెడ్ బండీకి. 12 మంది ఆడవాళ్ళని క్రూరంగా చంపేశాడు, సీరియల్ కిల్లర్. వాళ్ళందరినీ చంపినప్పుడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఒకే అలవాటు ఏంటనంటే వాళ్ళని తీసుకెళ్లడం, వాళ్ళని రేప్ చేయడం, చంపేయడం. చివరికి దొరికిపోయినాడు. దొరికిపోయిన తర్వాత ఆయనని జైల్లో వేసి ఆయనకి ఉరి శిక్ష వేసిన తర్వాత, టెడ్ బండీ అని మీరు యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేయండి, దొరుకుతుంది ఈ వీడియో. జేమ్స్ డాబ్సన్ అనేటువంటి సేవకుడు ఆయనని ఇంటర్వ్యూ చేస్తా ఉన్నాడు. ఎందుకోసం అనంటే ఆ టెడ్ బండీ జైల్లో యేసు ప్రభువుని తెలుసుకొని ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏంటనంటే, నా స్టోరీ బయటికి వెళ్ళాలి, నేను చచ్చిపోయినా కానీ నా స్టోరీ బయటికి వెళ్ళాలి అని టెడ్ బండీని పిలిపించాడు. జేమ్స్ డాబ్సన్ ని పిలిపించాడు. జేమ్స్ డాబ్సన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన చెప్తా ఉన్నటువంటి విషయం,
ఎలా స్టార్ట్ అయింది నీకు ఇది అని అంటే, టెడ్ బండి చాలా హ్యాండ్సమ్ గా ఉంటాడు, చూడ్డానికి చాలా అమాయకునిలాగా కనబడతాడు. ఐ థింక్ హీ వాజ్ అ లెక్చరర్ ఆర్ సంథింగ్. అయితే ఎందుకు ఇలా తయారయ్యావు నువ్వు అంటే ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా? నేను యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు పోర్నోగ్రఫీకి అడిక్ట్ అయ్యాను. అప్పుడు ఇంటర్నెట్ లేదు, ఇంకా అప్పుడు ఇంటర్నెట్ లేదు, కేవలం బుక్స్ సంపాదించుకొని చూస్తూ ఉండాలి, వీడియోస్ లేవు. కానీ కేవలం వాటన్నిటికీ అడిక్ట్ అయినటువంటి వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడని అంటే స్త్రీలను హత్య చేసే దగ్గరికి వెళ్ళాడు. పోర్నోగ్రఫీకి నువ్వు అడిక్ట్ అయితే తమ్ముడు, పోర్నోగ్రఫీకి ఒకవేళ నువ్వు అడిక్ట్ అయ్యి ఉంటే దయచేసి ఈ రోజే బయటికి రా, లేకపోతే నీ భవిష్యత్తు చాలా భయంకరంగా తయారు కాబోతా ఉంది. ఎందుకోసం కొంచెం నేను ఓపెన్ గా చెప్తా ఉన్నా, దయచేసి అందరు క్షమించండి. ఆడపిల్లలు, మగపిల్లలు మీరందరూ గుర్తించాల్సినటువంటి విషయం, పోర్నోగ్రఫీకి అడిక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ వైవాహిక జీవితాన్ని ఆనందించలేరు, వాళ్ళ మ్యారేజ్ లైఫ్ ని ఆనందించలేరు. ఎందుకోసం? వాళ్ళు పోర్నోగ్రఫీలో ఎలా యాక్ట్ చేస్తారో వీళ్ళు ఇంట్లో కూడా అలాగే చేయాలని అనుకుంటారు, అది సాధ్యం కాదు. దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ రూయిన్ యువర్ ఫ్యామిలీ, యూ విల్ రూయిన్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్, యువర్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ అట్ స్టేక్. అందుకే జేమ్స్ డాబ్సన్ టెడ్ బండితో ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత పోర్నోగ్రఫీ మీద చక్కటి వీడియో చేశాడు. 3 లెవెల్స్ చెప్తాడు. మామూలుగా ఫస్ట్ చూడాలని అనిపిస్తుందంట, ఆ తర్వాత బ్రిడ్జ్ క్రాస్ అవుతుందంట, ఆ తర్వాత ఏమంటారు అలవాటుగా మారుతుందంట, ఆ తర్వాత అది పర్వర్షన్ గా మారుతుందంట. ఒకటి చూడాలనే, తర్వాత మళ్ళీ చూడాలనే అలవాటు, ఆ తర్వాత అది చేసి తీరాలి అనేటు భ్రష్టత్వం. ఇది పోర్నోగ్రఫీ యొక్క ప్రభావం. ఆత్మీయ జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? గ్లామరైజేషన్ ఆఫ్ సిన్. సిన్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరికి భయం లేదు. సిన్ అంటే దాన్ని ఒక పెద్ద ఏమంటారు, చాలా గ్లామరస్ థింగ్ లాగా చూస్తా ఉన్నారు. అమెరికాలో ఒక సిటీకి, ఒక పట్టణానికి సిన్ సిటీ అని పేరు పెట్టేశారు. లాస్ వెగస్ సిటీకి సిన్ సిటీ అని పేరు పెట్టినారు. పాపం అంటే సిగ్గుపడేటువంటి దినాలు పోయినాయి. నిన్న నేను TV5లో వచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ చూస్తా ఉన్నా. ఒక పెద్ద గొడవ జరిగింది. ఏంటంటే కొంతమంది ఆడపిల్లలు, 2 ఆడపిల్లలు, ఒక మగపిల్లోడు కలిసి వాళ్ళు యూట్యూబ్ లో వాళ్ళ సిరీస్ ఆఫ్ మూవీస్ చేసినారు. ఆ మూవీస్ లో ఎంత భయంకరమైన బూతులు మాట్లాడతారో వాళ్ళు. ఆమె చాలా ఓపెన్ గా చెప్తా ఉంది, మేము ఇట్లే మాట్లాడతాం. గ్లామరైజేషన్ ఆఫ్ సిన్. నిన్ను నువ్వు బజార్లో ఒక అంగడి బొమ్మలాగా చూపించుకుంటా ఉంటే యు ఫీల్ గ్రేట్ అబౌట్ ఇట్. వేసుకునే బట్టలు, ఆ శరీరం మొత్తం బయటికి కనబడేట్టుగా చూపించుకుంటా ఉంటే యు ఫీల్ గ్రేట్ అబౌట్ ఇట్. వాట్ ఏ సాడ్ థింగ్, వాట్ ఏ సాడ్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫేర్స్. గ్లామరైజేషన్ ఆఫ్ సిన్. Then comes everybody has a secret life. అందరికి సీక్రెట్ లైఫ్ ఉంది. ఇక్కడ ఎవ్వరు కథలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సోషల్ మీడియాలో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. గ్లోబలైజేషన్ ఆఫ్ కల్చర్స్ అండ్ సెట్టింగ్ ఎ స్టేజ్ ఫర్ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్. దయచేసి ఆలోచించండి, ఇది కేవలము ఏదో ఇంటర్నెట్ లో జరుగుతా ఉన్నటువంటి విషయమే కాదు. దీని వెనకాల సాతాను పని చేస్తా ఉన్నాడు. కల్చర్స్ అన్ని ఒకటవుతా ఉన్నాయి. న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ రాబోతా ఉంది. అదే ప్రకటన గ్రంథం యొక్క ముగింపు. we are drawing closer and closer to what Jesus said happens before he comes. Finally, relationships చూద్దాం. ఎందుకోసం ఫేస్బుక్లు, యూట్యూబ్లు, లేక ఇంటర్నెట్లు, ట్విట్టర్లు, ఇన్స్టాగ్రామ్లు, వాట్సాప్లు, ఎందుకోసం మనం క్రేవ్ అవుతా ఉన్నాం? ఎందుకో తెలుసా? ఫర్ రిలేషన్షిప్స్. సారీ. ఒకవైపు రిలేషన్షిప్స్ ఎంతగా మారిపోతా ఉన్నాయో చూడండి. माँ, कैसी हो? मैं अच्छा हूं। एक बढ़िया खबर है,
प्रमोट हो गया हूं तो जोरों से काम में लगा हूं। मेरी खूब वाह वाह हो रही है, बॉस मुझसे बहुत खुश है। हाँ, बस दोस्त थोड़े नाराज हैं। अब मिलने जुलने में टाइम बर्बाद नहीं करता ना। काम में ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूं। और वैसे भी मिलने में क्या रखा है, उनसे बातें ईमेल पे, चैट पे, एसएमएस पे कर ही लेता हूं। बर्थडे हो तो फेसबुक पे विश कर देता हूं। और त्योहारों का क्या है, वॉल पे हैप्पी दिवाली डाल दिया तो काम हो गया। कभी कभार तो वीडियो चैट पे फेस टू फेस बातें भी हो जाती हैं। हाँ, लेकिन काम के वक्त बिल्कुल नहीं। थैंक गॉड, ये डिजिटल जमाना है। अरे भाई, माँ है आपकी, दोस्त नहीं। లిసన్, టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ వచ్చిన తర్వాత మనం నిజమైనటువంటి రిలేషన్షిప్స్ని ప్రక్కకు పెట్టి ఆర్టిఫిషియల్ రిలేషన్షిప్స్ వైపు తిరిగాం. తల్లి ఒంటరిగా ఉంది, వాళ్ళ కొడుకేమో ఎక్కడో దూరదేశంలో ఉన్నాడు. వాడు అంటా ఉన్నాడు, ఏం తొందర నీకు, నేను ఎస్ఎంఎస్లు పంపుతా ఉన్నా, నీకు మెసేజ్లు పంపుతా ఉన్నా, నీకు బర్త్డే రోజు ఫేస్బుక్లో నీకు బర్త్డే గ్రీటింగ్స్ చెప్తా ఉన్నా. తల్లి మాత్రం ఒంటరిగా మారిపోయింది. సీ, దట్ ఈస్ అవర్ కండిషన్. రిలేషన్షిప్స్ ఎంత 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 బలమైనయో తెలుసా? ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ కాదు. मेरी बात नहीं हुई उनसे। अच्छा सुनो, फराज की पोस्ट है। हाँ, फिर से हो गई है। अम्मी होती थी तो थोड़ा सहारा रहता था। एक चॉकलेट अम्मी के लिए। लाइफ बहुत टफ हो गई है यार। मेहरूनी रंगों को फूलों से चुमता जो जादू है, तलवों से मिलकर जो तारों को छूता वो जादू है, जादू है, जादू है। की बूंदों को उंगली पे गिनता जो जादू है, आपका चेंज। सुंदर सी दुनिया को सुंदर ही रखता वो हैप्पी बर्थडे अम्मी। जादू है, जादू है, जादू है। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। లుక్ ఎట్ దట్. దేవుడు మన మానవ సంబంధాల్లో పెట్టినటువంటి ఆ బలం, ఆ శక్తి ఎంత గొప్పదో ఆలోచించండి. ఏదో ఫేస్బుక్లో కామెంట్ పెట్టేసాం హ్యాపీ బర్త్డే, లేకపోతే తల్లిదండ్రులకు ఒక మెసేజ్ పెట్టేసాం. నో, దట్ ఈస్ నాట్ హౌ గాడ్ క్రియేటెడ్ అస్. గాడ్ క్రియేటెడ్ అస్ ఫర్ దిస్, ఇజంట్ ఇట్? మీ తల్లిదండ్రులతో మీ సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి? యంగ్ పీపుల్, ఎవరితో ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు మీరు? సమయం దొరికితే మీ చేతుల్లో ఉండేది ఏంటి? డూ యూ గివ్ వాల్యూ టు హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్? ఈరోజు మన ఇళ్లలో చూస్తూ ఉన్నాం కదా, నలుగురం కూర్చొని ఉంటాం, 6 మొబైల్స్ ఆన్ అయి ఉంటాయి. ఎవరం వాళ్ళు వాళ్ళ ఆ లోకంలో కొట్టుకుపోతా ఉన్నాం. రిలేషన్షిప్స్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ సంబడీస్ ఇటర్నిటీ. లిజన్, దేవుడు పెట్టినటువంటి రిలేషన్షిప్స్ మామూలు రిలేషన్షిప్స్ కాదు. దే రిఫ్లెక్ట్ గాడ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్. ఈరోజు మీరు ఏ సంబంధంలో ఉన్నారో, ఎవరితో స్నేహం చేస్తూ ఉన్నారు, ఎవరికి ఐ లవ్ యూ చెప్తా ఉన్నారు, ఒకసారి ఆలోచించండి. యంగ్ పీపుల్, ప్లీజ్ లిజన్. ఆ రిలేషన్షిప్, ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు అఫెక్ట్ యువర్ ఇటర్నిటీ?
నీ నిత్యత్వానికి దెబ్బతీసేటువంటి ఐ లవ్ యూలు చెప్తా ఉన్నావా? Or does that really take you closer to God? నీ సంబంధం, నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్, నీ బాయ్ ఫ్రెండ్, నీ సంబంధం నిన్ను దేవునికి దూరం చేస్తుందా, దగ్గర చేస్తుందా? రిమెంబర్, ఫైనల్లీ ఇట్ అఫెక్ట్స్ యువర్ సోల్. It sells your soul. Think of it. Relationships are important, very important. You need a partner. Yes, you need a husband, you need a wife. But is it going to affect your eternity? Is it going to take you closer to God? Or is it going to sell your soul? Think about it. ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు? త్వరగా ముందుకెళ్దాం. ఏం చేయాలి? నువ్వు ఏం చూస్తా ఉన్నావో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడు. నువ్వెప్పుడు ఏం చూస్తా ఉంటావో కొంచెం జాగ్రత్తగా పరిశీలించు. నిన్ను నువ్వు పరిశీలించుకో. దెన్ డోంట్ వాచ్ లైక్ కౌస్ వాచ్ ద ట్రాఫిక్. ఏమంటారు, క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర నిలబడి ఆవులు, ఎద్దులు అటు ఇటు పోయే బండ్లను ఎలా చూస్తాయో అలా టీవీ చూడకండి, ఇంటర్నెట్ చూడకండి. ఆలోచించండి, బుర్ర ఉపయోగించండి. వాడు చెప్తుంది ఏంటి, ఏం సిద్ధాంతం చెప్తా ఉన్నాడు ఆలోచించండి. అందుకే కీర్తనకారుడు అన్నాడు, నేను పాపం చేయకున్నట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యమును ఉంచుకొని ఉన్నాను. ఈ మాట దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. హూ ఎవర్ క్యాప్చర్స్ యువర్ మైండ్ విల్ క్యాప్చర్ యువర్ లైఫ్. నీ మనసుని ఏ సిద్ధాంతం, లేక ఏ జీవన విధానం, లేక ఏ ఐడియాలజీ నీ మైండ్ని క్యాప్చర్ చేస్తుందో, ఏ హీరోయిన్ నీ మైండ్ని క్యాప్చర్ చేస్తుందో, నీ జీవితాన్ని వాళ్ళే నడిపిస్తారు. లెట్స్ థింక్ అబౌట్ మైండ్. కొద్దిసేపు మైండ్ గురించి త్వరగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇంకొక 15 minutes ఐ విల్ క్లోజ్. ఓకే, ద పవర్ ఆఫ్ ద అన్సీన్ పవర్ ఆఫ్ ద సీన్. అంటే మైండ్ మనము ఆలోచించేటువంటి విధానం ఎలా పనిచేస్తుంది అనేటువంటిది మీకు త్వరగా గుర్తుకు తీసుకొని వస్తాను. హౌ మైండ్ వర్క్స్. మైండ్ని 3 రకాలుగా విభజిస్తాం. కాన్షియస్ మైండ్, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అండ్ సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్. కాన్షియస్ అని అంటే నువ్వు ఇలా మెలకువగా ఉన్నప్పుడు, నువ్వు వేకువగా ఉన్నప్పుడు, చేతనంగా ఉన్నప్పుడు పనిచేసేటువంటి మైండ్. సబ్ కాన్షియస్ అని అంటే నువ్వు పడుకొని ఉన్నప్పుడు, నిద్రపోతా ఉన్నప్పుడు, అచేతనంగా ఉన్నప్పుడు పనిచేసేటువంటి మైండ్. సూపర్ కాన్షియస్ అని అంటే అభౌతికమైనటువంటి విషయాలను గురించి ఆలోచించే మైండ్. ఓకే, ఈ పర్సంటేజ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. కాన్షియస్ మైండ్ మనము అనలిటికల్ గా ఆలోచించడానికి, రీజన్ చేయడానికి, లాజిక్ ఉపయోగించడానికి, నిర్ణయాలు చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. కానీ సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ లో వి థింక్ అబౌట్ స్పిరిచువల్ రియాలిటీస్, ఆత్మీయ విషయాలను గురించి, మెటాఫిజికల్ అంటే అభౌతికమైనటువంటి విషయాలను గురించి ఆలోచిస్తాం. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? మనం నిద్రపోయే ఉంటాం, కానీ మైండ్ పనిచేస్తూ ఉంటది. ఎలా పనిచేస్తూ ఉంటది? జ్ఞాపకాలు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి, ఇమాజినేషన్స్ ఫామ్ అవుతా ఉంటాయి, మనం ఏమి చూసామో అవన్నీ పిక్చర్స్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతా ఉంటాయి. ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ గా పనిచేస్తూ ఉంటది. ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ యువర్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఎందుకోసం అనంటే మన మైండ్ వాస్తవానికి ఇలా ఉంటదంట. బయటికి కనబడేది కేవలము 10% మాత్రమే కాన్షియస్ మైండ్. నువ్వు మెలకువగా ఉన్నప్పుడు ఉపయోగించే మైండ్ కేవలము 10% మాత్రమే. కానీ నువ్వు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ 90% అండర్ ద వాటర్, నువ్వు నిద్రపోతా ఉన్నప్పుడు పనిచేసేటువంటి మైండ్. ఇదో నీ క్యారెక్టర్ ఫామ్ అయ్యేది అక్కడ, నీ డిజైర్స్ ఫామ్ అయ్యేది అక్కడ, నీ ఆలోచనలు ఫామ్ అయ్యేది అక్కడ. ఎందుకోసం? కాన్షియస్ గా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లోపలికి తీసుకుంటా ఉంటావో అదంతా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో స్టోర్ అవుతా ఉంటది. ఏ జ్ఞాపకము కూడా తుడిచివేయబడదు. నీ మైండ్ లోకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందంటే ఇట్ విల్ బి పర్మనెంట్లీ సెటిల్డ్ దేర్. అయితే కొన్నిసార్లు గుర్తొస్తాయి, కొన్నిసార్లు గుర్తుకు రావు, అంతే తేడా. కాబట్టి నువ్వు ఏం చూస్తా ఉంటావో అది నీ మైండ్ మీద పనిచేస్తా ఉంటది. ఎప్పుడు? నువ్వు అచేతనంగా ఉన్నప్పుడు 90% ఆఫ్ యువర్ మైండ్ అలా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మన మైండ్కి ఫుడ్ ఏంటి? నువ్వు ఏం చూస్తావో అది. నువ్వు ఏది విన్నా, నువ్వు ఏది చదివినా అది నీ మైండ్లో పిక్చర్స్గా మారిపోతూ ఉంటాయి.
దట్ ఈస్ హౌ యువర్ మైండ్ ఈజ్ ఫెడ్. అందుకే చూసినవన్నీ నమ్ముతా ఉంటాం. లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్. ఇది ఇప్పుడు అవసరం లేదు. సో let me quickly take you through. I don't think we need all this. Okay. Media brings images to us. Subconscious mind works like that. It designs your reactions. Listen, నాకు ఎందుకన్నా ఇంత కోపం వస్తా ఉంది, నాకు ఎందుకన్నా ఇంత ఆవేశం వస్తా ఉంది, ఎందుకో తెలుసా? నీ రియాక్షన్స్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో అలా ఫామ్ అవుతా ఉన్నాయి. ఎందుకు? కాన్షియస్గా ఉన్నప్పుడు నువ్వు అలాంటి ఫీడ్ తీసుకుంటా ఉన్నావు, అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటా ఉన్నావు. సబ్కాన్షియస్ మైండ్ నీ బిహేవియర్ని డిటర్మిన్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ సేటన్స్ స్ట్రాటజీ. ఏంటి? సేటన్ ఈజ్ బ్రింగింగ్ అప్ ఎ కల్చర్. ఇప్పుడు వస్తూ ఉన్నటువంటి కల్చర్ ఇది ఒక విమానంలో తీసుకున్నటువంటి పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి బొమ్మలు. ఇది కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు. నువ్వు పాడుతా ఉన్న పాటలు, తమ్ముడు జాగ్రత్తగా విను, నువ్వు పాడుతా ఉన్న పాటలు, నువ్వు వేస్తా ఉన్న జోకులు, లేకపోతే నువ్వు చూస్తా ఉన్న మూవీస్, నువ్వు చూస్తా ఉన్నటువంటి వీడియోస్, దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ కల్చర్. ఏం కల్చర్? కల్చర్ అగెయిన్స్ట్ గాడ్. దేర్ఫోర్ వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇది ఎంత పెద్దదనంటే మన ముందున్నటువంటి ఈ జనరేషన్ ఈజ్ బీయింగ్ లాస్ట్. ఓకే, ఏం చేయాలి మనం? కొన్ని బిబ్లికల్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తాను. 3 A's గుర్తుపెట్టుకోండి. నెంబర్ 1, అవాయిడబుల్. కొన్నిటిని మనం కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాల్సిందే. కొన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, కానీ కొన్నిటిని మాత్రం అడోర్ చేయాలి. అంటే వాటిని కోరుకోవాలి. ఓకే, అది ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో ఈ మాటలు రాసి ఉంటాయి. ఓకే, ఫిలిప్పీ 4:8-9 వచనాలు. దయచేసి మీరు తర్వాత తీసి చదువుకోండి. చాలా మంది యవనస్తులు అడుగుతూ ఉంటారు, అన్న ఈ సినిమా చూడొచ్చా, ఏమంటారు, ఫేస్బుక్లో నేను అకౌంట్ పెట్టుకోవచ్చా, అది చేయొచ్చా, ఇది చేయొచ్చా అని అంటారు. నేను అడుగుతాను, అలా అడిగినప్పుడే నీకు ఒక క్లూ దొరకాలి. ఏంటో తెలుసా? నువ్వు అన్నం తినొచ్చా అని ఎందుకు అడగవు? బైబిల్ చదువుకోవచ్చా అని ఎందుకు అడగవు? ప్రార్థన చేసుకోవచ్చా అని ఎందుకు అడగవు? ఎందుకో తెలుసా? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అడోరబుల్. నువ్వెప్పుడైతే ఈ అవాయిడబుల్ అండ్ యాక్సెప్టబుల్ అనే ఏరియాలో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతా ఉంటావో అప్పుడు నీకు ఇలాంటి ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని ఎదుర్కోవాలి అని అంటే డ్వెల్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ అడోరబుల్. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ఏది అవాయిడ్ చేయాలి, ఏది యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనేది నీకు అర్థం కావాలి అని అంటే దేన్ని అభిమానించాలో ఆ ఏరియాలో నువ్వు జీవించాలి. అది ఎలా అర్థమవుతుంది? ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 8-9 వచనాలు చదవండి. అక్కడ ఉంది ఫార్ములా. ఓకే, నేను అది తీసి చదువుతాను, ఎందుకైనా మంచిది. మళ్ళీ మీరు తర్వాత చదువుతారో లేదో నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే మనం క్రైస్తవులం కదా, క్రైస్తవులకి తలలూపడం ఒక్కటే వస్తుంది కదా. నేను చదువుతాను. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 8-9 వచనాలు. జాగ్రత్త వినండి. మెట్టుకు సహోదరులారా, ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను ఉండిన ఎడల, ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యానం ఉంచుకొనుడి. సో ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా ప్రశ్న వచ్చింది అనుకోండి, అన్నా నేను ఇది చేయాలా, ఈ సినిమా చూడొచ్చా అని అంటే నా ఫార్ములా ఏంటో తెలుసా? నేను చెప్తాను వినండి. మెట్టుకు సహోదరులారా, ఏ సినిమా అయినను, ఇప్పుడు మిగిలిన సెంటెన్స్ చదవండి. ఏ సినిమా అయినను యోగ్యమైనదైనను మెప్పైనదైనను ఉండిన ఎడల, ఏ సినిమా అయినను సత్యమైనదై ఉండిన ఎడల, ఏ సినిమా అయినను మాన్యమైనదై ఉండిన ఎడల, ఏ సినిమా అయినను న్యాయమైనదై ఉండిన ఎడల, ఏ సినిమా అయినను పవిత్రమైనదై ఉండిన ఎడల, ఏ సినిమా అయినను రమ్యమైనదై ఉండిన ఎడల, ఖ్యాతి గలదై ఉండిన ఎడల దాని మీద ధ్యానం ఉంచు. చలో, అలాంటి సినిమాలు ఎక్కడున్నాయి చూపించండి నాకు. వెరీ సింపుల్, బైబిల్ చెప్తా ఉన్నటువంటి పాయింట్. ఓకే, చెక్ పాయింట్స్. వాట్ ఆర్ ద చెక్ పాయింట్స్? డూ నథింగ్, ఇది మీరు రాసుకుంటే బాగుంటుంది. డూ నథింగ్ దట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు బి డూయింగ్ వెన్ జీసస్ కమ్స్. సీ నథింగ్ దట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు బి సీయింగ్ వెన్ జీసస్ కమ్స్.
Go to no place where you don't want to be found when Jesus comes. ఇది నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు 8వ తరగతిలోనో 9వ తరగతిలోనో ఉన్నప్పుడు మా ఊర్లో ఒక మీటింగ్స్ దగ్గర ఒక స్టిక్కర్ కొనుక్కున్నా నేను. నా జీవితంలో మర్చిపోలేనటువంటి స్టిక్కర్ ఇది. ఆ స్టిక్కర్ మీద ఉన్నటువంటి మాటలు ఇవి. This was some 30 years ago, 30 or even, yeah, more than that, 35. Do nothing that you don't want to be doing when Jesus comes. See nothing that you don't want to be seeing when Jesus comes. Go to no place where you don't want to be found when Jesus comes. చక్కటి ఫార్ములాస్ కదా. లెట్స్ క్లోజ్ హియర్. ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగేసి నేను ముగిస్తాను. నంబర్ 1, am I addicted? మిమ్మల్ని మీరు అడుక్కోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న. ఎలా నేను అడిక్ట్ అయ్యానా అని ఎలా తెలుస్తుంది? ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే నువ్వు ఎంత టైం దాని మీద గడుపుతావో దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. రియల్ లైఫ్లో ఏం జరుగుతా ఉంది? ఆర్ యూ డ్రాన్ క్లోజర్ టు గాడ్ ఆర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్? సోషల్ మీడియా, సామాజిక అనే మీడియాలో పెద్ద కాంట్రడిక్షన్ ఉన్నది. సామాజిక అంటే గుంపు, సహవాసం. కానీ సోషల్ మీడియా మనుషులందరినీ ఒంటరితనంలోకి నెడుతుంది. ఎవడికి వాడే ఒంటరిగా ఫేస్బుక్లోను, వాట్సాప్లోను, ఇంకెవరితో మనకు సంబంధం నిజ జీవితంలో అక్కర్లేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లోకి మనల్ని నెడతా ఉంది. కాబట్టి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ రియల్ లైఫ్? మన నిజ జీవితంలో ఏం జరుగుతా ఉంది ఆలోచిద్దాం. తమ్ముడు, చెల్లి, మీకు ఒక చిన్న సలహా ఇచ్చి నేను ముగిస్తాను. చిన్న సలహా ఏంటో తెలుసా? చిన్న సలహా. ఈ సమస్యను, ఈ పెద్ద ఛాలెంజ్ని ఎదుర్కోవడానికి చిన్న సలహా ఏంటనంటే, బీ ఆనెస్ట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. బీ ఆనెస్ట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. ఏం జరుగుతూ ఉంది? ఒకవేళ కంట్రోల్ తప్పిపోతా ఉంటే ప్లీజ్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ ఎల్డర్స్ ఇన్ ద చర్చ్. ఎవరితోనైనా మాట్లాడండి, కౌన్సిలింగ్ తీసుకోండి, నాకు హెల్ప్ కావాలి అని చెప్పండి, ప్రార్థన చేయించుకోండి, ప్రార్థన చేయండి, దేవునితో సమయం గడపండి, వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. దయచేసి ఈ తుఫాన్లో కొట్టుకుపోవద్దు. చాలా భయంకరమైనటువంటి దినాలు మన ముందున్నాయి. ఈ దినాలలో నువ్వు నీ ఆత్మను కాపాడుకోవాలి అని అంటే ఇది పెద్ద ఛాలెంజ్. కాబట్టి నిన్ను నువ్వు వాడుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్నలు ఇవి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ నౌ. ప్రార్థన చేసుకొని మనం ముగిద్దాం. చివరిగా ఈ యొక్క స్లైడ్ కూడా చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్. సో ఓకే, ఈ రెఫరెన్సెస్ మీరు రాసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. త్వరగా రాసుకోండి, తర్వాత చదువుకోండి. దయచేసి ఈ రెఫరెన్స్ రాసుకోండి, తర్వాత చదువుకోండి. అన్న నేను ఎలా ఓవర్కమ్ కావాలి? బైబిల్ చెప్తా ఉంది, ఆదికాండం 4:7 డూ ద రైట్ థింగ్. సరి అయినది నువ్వు చేయవలసిన మంచిది నువ్వు చేయకపోతే పాపము నీ ద్వారం వద్ద పొంచి ఉండును అని అక్కడ చెప్తాడు. రెండవది, గార్డ్ యువర్ హార్ట్. నీ హృదయాన్ని కాపాడుకో. చుట్టూ ఎన్నో ఆశలు. అదొక వ్యక్తి కావచ్చు, లేక ఒక వస్తువు కావచ్చు. గార్డ్ యువర్ హార్ట్. నెక్స్ట్, ఫిల్ యువర్ హార్ట్. నీ హృదయాన్ని నింపుకో. దేంతో? దేవుని వాక్యంతో. టర్న్ యువర్ ఐ అవే ఫ్రమ్ దాట్. 119:36. నీ కన్ను తిప్పేసుకో. టేమ్ యువర్ టంగ్. నీ నాలుకను అదుపులో పెట్టుకో. యంగ్ పీపుల్, ప్లీజ్, ఐ బెగ్ యూ, నీ నాలుకను అదుపులో పెట్టుకో. క్లీన్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ యువర్ హార్ట్. జేమ్స్ 4:8. నీ చేతులను, నీ హృదయాన్ని శుభ్రపరచుకో. How to face the challenge of social media? Do all these. Not only one, do all these. Do the right thing. Guard your heart. Fill your heart. Turn your eye. Tame your tongue. Clean up your hands and your heart. రండి ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన చేసి యథార్థంగా మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం. దేవునికి మనల్ని మనం సమర్పించుకుందాం. ఫేస్బుక్, లేక ట్విట్టర్, లేక ఇన్స్టాగ్రామ్, లేక వాట్సాప్, లేక యూట్యూబ్,
ఇవన్నీ కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు. There is a culture that is being created. There is a culture that is being created. Satan has a strategy for this generation. ఈ తరం కోసం సాతాను యొక్క గొప్ప స్ట్రాటజీ ఇది. ఎవరిని మృంగుదునా అని గర్జించు సింహం వలె తిరుగుతా ఉన్నాడంట పేతురు చెప్తాడు. వాడు గాలము పట్టుకొని తిరుగుతా ఉన్నాడంట హబక్కుకు చెప్తా ఉన్నాడు. ఎవరిని గుచ్చి లాగుదునా అని 1వ అధ్యాయం 18-19 వచనాల్లో ఉంటుంది. 17. మనల్ని మనం భద్రపరుచుకుందాం. ఆనెస్ట్గా ఆలోచిద్దాం, యథార్థంగా ఆలోచిద్దాం. అలవాటైపోయిందా? అడిక్షన్గా మారిందా? కుటుంబంలో సంబంధాలు సరిగా లేవా? అమ్మా నాన్నతో నీకు సమయం గడపడానికి సమయం దొరకట్లేదా? లేక సీక్రెట్గా జీవితం గడుస్తూ ఉందా? ఏదైనా స్నేహం, ఏదైనా సంబంధం ఏదైనా సంబంధం నీ ఆత్మను దొంగిలించిందా? Did you sell your soul to Satan or any other person? ఈ రాత్రి యథార్థంగా దేవుని వైపు తిరుగుదాం, ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రభువా నాకు సహాయం చేయి నాయనా, ప్రభువా నాకు దయచేసి సహాయం చేయి. భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి నా చుట్టూ, దయచేసి నాకు సహాయం చేయి. ప్రార్థన చేద్దాం. తమ్ముడు చెల్లి, దయచేసి మీ మీ సంఘంలో ఉన్న పెద్దలను మీరు కన్సల్ట్ చేయండి. ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా ఇలాంటి సమస్యలతో సతమతం అవుతూ ఉంటే, బయటికి రాలేక ఒంటరిగా ఏడుస్తూ ఉంటే, వద్దమ్మా నువ్వు ఒంటరితనంలో జీవించాల్సిన అవసరం లేదు. యేసయ్య చెప్తా ఉన్నాడు, నేను నీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను. కమ్, ఐ విల్ గివ్ యూ రెస్ట్. ప్రార్థన చేద్దాం. కృపగల తండ్రి, ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవా, ఎవరెవరితో మీరు మాట్లాడుతున్నారో నాకు తెలియదు. వారి యథార్థమైన జీవితాన్ని యథార్థంగా చూసుకోవడానికి ఆ ఆనెస్టీని దయచేయమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. యవనస్తులందరినీ మీకు అప్పగిస్తా ఉన్నాం. దయచేసి ఈ సోషల్ మీడియా వల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రభువా, సాధనాలను, ఈ వస్తువులను, ఈ గ్యాడ్జెట్స్ని కేవలం సాధనాలుగా వాడుకోవడమే వాడుకోవడం కోసం మాత్రమే ప్రభువా వీరు గ్యాడ్జెట్స్ కలిగి ఉండడానికి సహాయం దయచేయండి. దయచేసి ప్రభువా ఎవరు కూడా బానిసలుగా మారకున్నట్లు మీ సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. ఎవరెవరైతే ఆల్రెడీ పోర్నోగ్రఫీకి, సోషల్ మీడియాకి, ప్రభువా విపరీతమైనటువంటి అలవాట్లకు బానిసలైపోయారు, వారితో మీరు మాట్లాడండి. దయచేసి ప్రభువా, మీ దగ్గర నిరీక్షణ ఉన్నది, మీ దగ్గర హోప్ ఉన్నది కాబట్టి మీ వైపు తిరగడానికి కృప దయచేయండి. దయించి మీరు కనికరించమని మీకే వందనాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రభువును మీ ప్రియమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామములో స్తుతించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమెన్. బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎవరికైనా ఇఫ్ యు నీడ్ అవర్ హెల్ప్, మా సహాయం ఒకవేళ మీకు కావాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ us if you are into any kind of problem like this. Thank you so much. Thanks for this opportunity, Bablu and others. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. ఇంకా అట్లాగే మాకు ఒక యూత్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే ఒక సెషన్, ఒక స్పెషల్ సెషన్ తీసుకున్నందుకు మీకు ఎంతో థ్యాంక్స్ అన్న. ఈ మాకు EHOW నుంచి మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అన్న. అలాగే వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి, అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇండివిజువల్గా థ్యాంక్ యూ. ఇంకా మీకు ఇట్లాంటి స్పెషల్ సెషన్స్ ఇంకా కావాలని అనుకుంటే ప్లీజ్ లెట్ us know. We will be very happy for that and we will help out further. ఇంకా థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్
this special meeting, for this special session. Over to Jeevan Anna. హలో, హోప్ మీరందరూ కూడా ఈ 2 వీక్ సెషన్స్ ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటాను. మరి దేవుడు తన దాసుని ద్వారా చక్కగా చాలా క్లియర్గా మాట్లాడాడు. మరి అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. మరి వ్యక్తిగతంగాను అలాగే ఈహౌ చర్చ్ నుంచి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. మరి అంతేకాకుండా ఇంకా ఎవరికన్నా నెక్స్ట్ ఎవ్రీ మంత్ వీ వాంట్ హ్యావ్ 1 సెషన్ లైక్ దిస్. సో మీరు ఎవరన్నా మీకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే చాట్ బాక్స్లో మీ నంబర్ వేస్తే వి లెట్ యు నో. మీకు వాట్సాప్ ద్వారా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి విల్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీక్. థ్యాంక్ యూ అన్న. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. హలో, థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.